morning, everyone. I'm Afrin Stravoni, Volunteer Coordinator of Costa Research Unit. Welcome to our tonight's session. As you all may know, Costa Research Unit is a research group under the leadership of Professor Dr. Muhammad Shahidul Islam Sir. The main aim of this unit is to conduct research on coast and disseminate knowledge on coastal issues. With due permission from Professor Dr. Muhammad Shahidul Islam Sir, I am going to start tonight's webinar titled Tidal River Management in Lower Bengal Delta. Tonight, we have Dr. Dilip Kumar Datta Sir as our key speaker, and the session will be chaired by Dr. Muhammad Shahidul Islam Sir. First of all, let us meet with our key speaker, Dr. Dilip Kumar Datta Sir. He is a professor in environmental science discipline in Khulna University. He has completed his MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, India. Before that, he has completed his BSc and MSc degree from University of Dhaka. However, Dr. Datta has started his professional career as a museologist, and he was a head of environmental science discipline of Khulna University, where he has been a faculty member since 1997. Dr. Datta has also served the headship of development studies discipline in Khulna University and was also an executive editor of Khulna University journal named Khulna University Studies. Dr. Datta's research interest encompasses a wide range of environmental science about Bengal drainage basin, particularly the lower Bengal Delta. His field of expertise include riparian and coastal environment. In addition, Dr. Datta has published many journal articles and book chapters in the area of sediment geochemistry, hydrogeochemistry, water resource management, and the application of ICT in agriculture. He has widely collaborated with the researchers from both home and abroad, and his research projects have been supported by both national and transnational organizations. We are honored to have Dr. Dilip Kumar Datta Sir as our key speaker. And thank you everyone for joining us tonight. Thank you. পরবর্তীতে আমি শহীদুল ইসলাম স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের অনুষ্ঠানটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য। আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তা আমরা একটু একটা জিনিস ফলো করি, আমরা সবাই মিউট করে ফেলি এবং আমাদের হাই ব্যান্ডটা পাওয়ার জন্য, স্পিডটা ভালো পাওয়ার জন্য আমরা ক্যামেরাটাও বন্ধ করে দিই। তবে যখন আনসার কোয়েশ্চেন বা ডিসকাশন হবে তখন আমরা আনমিউট করে বা ভিডিও অন করে কথা বলবো, যাতে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি এইটা কথাবার্তা ভালো হয়। তো আমি নিজেই ভিডিওতে অফ করেছি, যারা কথা বলবেন তারা তখন আনমিউট করেন। আমি ডক্টর দিলীপ কুমার দত্ত আপনাকে আপনার শুরু করার জন্য করে দেন, শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। ইনফ্যাক্ট আমি অত এক্সপার্ট না এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স করি। তো স্যার আমি কি স্ক্রিনটা শেয়ার করব আপনার প্রেজেন্টেশনে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো শ্রাবণী অনেক কিছু বলেছে। আমি প্রথম ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রফেসর শহীদুল ইসলামকে আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কথা প্রসঙ্গে প্রফেসর শহীদুল ইসলামের সাথে কথা হচ্ছিল, উনি বলেছিলেন যে আমার একটা কোস্টাল রিসার্চ ইউনিট আছে, আমরা মান্থলি একটা প্রেজেন্টেশন সেইখানে অফার করি এবং সেইখানে সবাই আসে। তো আমি তো অত কিছু বুঝি না আসলে, তো ভাবলাম যে উনি বললেন না না আমার একটা ডকুমেন্টারি আছে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের উপরে, একটু লোগো থাকে যে ডকুমেন্টারিটা সবাইকে দেখাই, সবাই একটু আলোচনা সমালোচনা করুক, তাহলে আমি বুঝতে পারতাম যে কোথায় কোথায় আমার গ্যাপ আছে। তো সেই হিসেবে আমি রাজি হয়ে গেছিলাম। তো প্রফেসর শহীদুল ইসলাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আর শ্রাবণী তো দারুণ কমিউনিকেশনার, আমি খুব খুশি যে খুব ভালো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়েছেন, যে মানে এনকারেজিং, মানে কমিউনিকেশনে এনকারেজিং লাগে। তো প্রথমত আমি বাংলায় বলছি, কারণ আমি কেন জানি জেদ ধরে বসেছিলাম যে এটা বাংলায় করব। বাংলায় করতে যে আমার তো বিশেষ করে খুব বাজে একটা অভ্যাস, ইংরেজিতে বক বক করতে 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 বাংলা প্রায় ভুলেই গেছি। সিলেটি অবশ্য ভুলি নাই, কিন্তু ওই সমস্যা হলো যে বাংলায় শব্দ খুঁজে পাওয়া, এটা ঠিক বড়াই করার কথা না, এটাই মানে এটা একটা আমার অযোগ্যতা বলতে হবে। তো আজকের পুরো স্লাইডগুলো সব এবং কথাবার্তা সব বাংলায় হবে। আমি দেখছি চেষ্টা করে বাংলায় কতদূর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তো
আজকের আলোচ্য বিষয় হলো আমরা নিম্নবঙ্গীয় বদ্বীপে যে জোয়ারভাটা নদী আছে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। কিন্তু আলোচনার প্রথমেই আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এটা তো টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের কথা হয়েছে, সুতরাং যেহেতু ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা, এই জন্য মনে হচ্ছে যে ইটস মোর ফোকাসিং অন হিউম্যান অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস নেচার, কারণ ম্যানেজ তো হিউম্যান বিং করে। যার জন্য আমি কিছু ভাবছিলাম যে আমি কোন অ্যাটিটিউড নিয়ে নেচারকে দেখি তার একটা বিষয়ে আমার বলা উচিত। তো আমি আর্ট চার্টারকে খুব পছন্দ করি। শ্রাবণী, নেক্সট স্লাইডে যাও। নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, আমি একটু আমি এটাই মনে করি যে কোনো ব্যবস্থাপনার একটা অ্যাটিটিউড থাকে। অ্যাটিটিউড ইনফ্যাক্ট ইজ দ্য গভর্নিং ফ্যাক্টর দ্যাট গভর্নস দ্য ম্যানেজমেন্ট। তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি আমার যেটা অ্যাটিটিউডও তো ডিফাইন্ড টার্ম, এটা বলতে পারেন ইটস এ মিক্সচার অফ এথিক্স, মরালিটি, লো, রিলিজিয়ন, অ্যাটিকুয়েট, সব মিলে একটা অ্যাটিটিউড। তো আমি সেই অ্যাটিটিউডটা হলো যে আমি জীবন এবং জীবের প্রতি আমি যত্ন নিতে চেষ্টা করি এবং সম্মান করি, এটা হলো 1 নম্বর বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় যেটা, সেটা হলো যে পরিবেশগত যে অখণ্ডতা আছে, ইকোলজিক্যাল ইন্টিগ্রিটি, আমি সেটায় বিশ্বাস করি। আমি মনে করি যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচার, সাম্যতা, এটা থাকতে হবে যে কোনো পরিবেশ ব্যবস্থাপনায়। এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায়, সেটা হলো গণতন্ত্র, অহিংসা এবং শান্তি। এটা কিছুটা পলিটিক্স ভাব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ইজ নাথিং বাট পলিটিক্স অনলি। এটা মোর পলিটিক্স দেন সায়েন্স, আমি যেটা মনে করি। আপনার কাছে জুম নাই? ও জুম দিয়ে তো ঢুকবেন, জুমের দিয়ে ঢুকে স্যার একটু মিউট করতে হবে আপনাকে। আচ্ছা, না যাই হোক, আমি এই একটা চিন্তা ভাবনা থেকে আমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলি। তো আমি সাধারণত তো ব্যবস্থাপনা, আমি আই এম নট এ মানে ম্যানেজমেন্ট ফেলো, আমি মূলত সায়েন্স নিয়ে ডিল করি। তো ইদানিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি। আমি দেখেছি যে ম্যানেজমেন্ট একটা কষ্টকর বিষয়। তো এই একটা অ্যাটিটিউড থেকে আমি নিম্নবঙ্গীয় নদীগুলোর জোয়ারভাটার ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমি কখনোই মনে করি না যে নদী ব্যবস্থাপনা বলে কিছু আছে। দিস আর মেনি মিসনোমার্স, যেমন আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি, দিস এ মিসনোমার। নদী ব্যবস্থাপনাও একটা মিসনোমারই আমি মনে করি, কারণ নদী ব্যবস্থাপনা ঠিক নয়। নদী নিজেকেই নিজে ব্যবস্থাপনা করে, শুধু আমরা নদীকে তার ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করতে পারি অথবা তার ব্যবস্থাপনাকে যাতে বাধাগ্রস্ত না করতে পারি, সেটাই হলো বিষয়। আমি এইভাবেই মনে করি। রিভার ইজ এনাফ ফর ইটস ম্যানেজমেন্ট। It does not need any human assistance to manage its flow or its ecological function or its activities. So নদী ব্যবস্থাপনা অনেক সময় আমার কাছে মনে হয়েছে it could be a misnomer. আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের বঙ্গীয় বদ্বীপের কিছু কিছু প্রতিবেশ রয়ে গেছে যেগুলো জীবন এবং জীবিকায় দৃশ্যমান কিছু অবদান রাখে। এগুলো শুধু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবো, আমি ডিটেলস আলোচনা করব না। তারপরে আমি যেটা আপনাদেরকে বলতে চাইবো যে এই যে প্রতিবেশগুলোতে মনুষ্য সৃষ্ট অভিঘাতগুলো কি, সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো। এবং প্রতিবেশ কিভাবে এটাকে প্রতিঘাত করছে, যেটাকে আমরা বলছি ইংরেজিতে ইকোলজিক্যাল ব্যাকল্যাশ। এই ইকোলজিক্যাল ব্যাকল্যাশ সামলানোই এখন মূলত প্রধান উপায়, মানে প্রধান কর্তব্য আমাদের। এবং সেটাকে আমি বলছি প্রতিঘাত প্রশমনের উপায়, কিভাবে এটা মিটিগেট করা যেতে পারে। আর সর্বশেষে জোয়ারভাটা নদী ব্যবস্থাপনার বিশেষত্বটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমি নেচার বেসড একটা সলিউশনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করব। তো শ্রাবণী, নেক্সট স্লাইড। এই বঙ্গীয় ডেল্টাতে, এটা আমি ওই এনসাইক্লোপিডিয়া বাংলাপিডিয়াতে থেকে এটা নেওয়া,
যে প্রায় 1000 বছর ধরে এই মানুষের বসবাস এখানে শুরু হয়েছে, কিন্তু মানুষের শুরুটা হয়েছে প্রধানত অপরিণত ভূমি উদ্ধার দ্বারা। এটাকে আমরা বলছি ইম্যাচিউর রিক্লেমেশন এখানে হয়েছে। ইম্যাচিউর রিক্লেমেশন হচ্ছে, এখনো রিক্লেমেশন চলছে, কিন্তু ভূমিটা এখনো অপরিণত রয়ে গেছে, ইম্যাচিউর রয়ে গেছে। সুতরাং এখন আমরা যে সহায় সম্পদ নিয়ে আমাদের জীবন এবং জীবিকাকে পরিচালিত করি, ধরে নিতে হবে যে আমরা একটা ইম্যাচিউর ল্যান্ড, মানে ভূমি থেকে সেটা আমরা নিয়ে নেই। মানে একটা শিশুকে খাটিয়ে আমাদের জীবন আচরণকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছি। এই ছবিটা হলো, এখানে ভরত বায়না বলে একটা জায়গা আছে। দিস ইজ প্রবাবলি দি ওল্ডেস্ট, কেউ কেউ বলে ভিতরে সুন্দরবনের ভিতরে আরো কিছু ওল্ডেস্ট রিজিয়ন রয়ে গেছে। তো এইসব বিষয়ে শীতেশ মিত্রের একটা খুব ভালো বই আছে, দি হিস্ট্রি অফ খুলনা অ্যান্ড বেঙ্গল অ্যান্ড যশোর, এইরকম একটা বইয়ের নাম আছে। এটা আপনারা পড়তে পারেন। এটা আমাদের এই এলাকার অন্তত গত 100 বছরের প্রকৃতি কি ছিল সেটা খুব সুন্দর করে বোঝায়। তো নেক্সট স্লাইডে আমরা যাই। দেখুন, এটা আপনারা সবাই জানেন, এগুলো সব কোনো নতুন তথ্য এখানে নেই। আমরা জানি যে এই ডেল্টাটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। আমরা এটাকে বলি প্রগ্রেডিং ডেল্টা, প্রাগ্রসরমান একটা বদ্বীপ যেটা সমুদ্রের দিকে এগুচ্ছে, প্রতি বছরই এগুচ্ছে, বিকজ 1 বিলিয়ন টন এটা এই সেডিমেন্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে ইদানিং কিছু বিতর্ক শুরু হয়েছে। বাট ইটস নট the matter that actually how much sediment moves over here. The বিষয়টা হলো যে it's a huge amount of sediment that moves through the Bengal basin to the Bay of Bengal. ওই আমাদের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা দিয়ে এই সেডিমেন্ট গুলো আসে। এই সেডিমেন্টের অ্যাটলিস্ট 10% আমরা আমাদের এই লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে পাই। লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা বলতে আমি মিন করছি আমাদের সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, বরগুনা এই এলাকাটা। এর উপরের দিকটাকে আমরা বলছি যে আপার বেঙ্গল ডেল্টা। আপার বেঙ্গল ডেল্টা বলতে আমরা মিন করছি যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এই সমস্ত এলাকা। যাই হোক, তো এই যে 10% সেডিমেন্টস, আমি একটা জাস্ট অ্যারিথমেটিক করেছিলাম, ইটস অ্যারাউন্ড 100 মিলিয়ন টনস অফ সেডিমেন্টস পার ইয়ার। নাও এই যদি সেডিমেন্টটা এই যশোর বলছি না, সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট, যার এরিয়া হলো অ্যারাউন্ড 12,000 স্কোয়ার কিলোমিটার, এখানে যদি সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই এলাকার অ্যাবাউট 1/3 হলো পানিতে আছে, তাহলে প্রতি বছর আমাদের হিসাব বলছে যে অ্যারাউন্ড 60 সেন্টিমিটার অফ সেডিমেন্টস ডিপোজিটস ওভার হিয়ার। যাই হোক, সেডিমেন্ট তো এইভাবে জমা হয় না, এটা ডিফারেন্ট জায়গায় বিভিন্ন ডায়নামিক্স ফলো করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন থিকনেসে জমা হয়। বাট দিস ইজ জাস্ট অ্যান আইডিয়া that how much sediment is coming from the sea with the tide, যেটাকে রিটার্ন ফ্লাক্স হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, to this lower Bengal delta. It's a huge sediments. So whenever we talk about rivers in the lower Bengal delta, actually it's not the water that we talk much, it's the amount of sediment যেটা হলো নিয়ে আমাদের কথা বলা বেশি উচিত। সো আমার পুরো উপস্থাপনাতেই ইটস দি সেডিমেন্ট দ্যাট ম্যাটার্স, এটাই আমি আলোচনা করব। আমি নেক্সট স্লাইডে যেতে চাচ্ছি। এই দেখুন, এই লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে কি পরিমাণ নদী আছে, এটা একটা স্যাটেলাইট থেকে একটা ইমেজ নেওয়া। আমি মনে করি নদী আমাদেরকে রক্ষা করছে, আমরা নদীকে সেবা দেব, বিষয়টা এরকমই হওয়া উচিত। কারণ আমরা নদীকে রক্ষা করতে পারবো না, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি টু প্রোটেক্ট এ রিভার, রাদার লেট আস সার্ভ দ্য রিভার সো দ্যাট দ্য রিভার্স ক্যান প্রোটেক্ট আস। বিষয়টা এইভাবে চিন্তা করলে ভালো হয়, তাতে প্রকৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এগুলো ইনট্যাক্ট থাকে। তো এই জন্য আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ম্যানেজমেন্ট, দ্য রিভার ক্যান ম্যানেজ ইটসেলফ। আমরা শুধু তাদের রিভারকে সে যাতে নিজে ম্যানেজ করতে পারে, তার ফ্লুকে সেটাতে বাধাগ্রস্ত না করি।
এটাই আমার বিষয় ছিল। আচ্ছা, এ তো গেল মোটামুটি একটা আমি একটা চরিত্র উদ্ঘাটন করছিলাম আমাদের এই ডেল্টা বা লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টার একটা জাস্ট একটা চরিত্র। এগুলো আপনারা সবাই জানেন, আমি জাস্ট একটু রিপিট করলাম ইন্ট্রোডাক্টরি নোট হিসাবে। এখন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। আমরা এই বেঙ্গল ডেল্টাকে দুই ভাগে ভাগ করছি খুব ব্রডলি বলবো। আমরা যে যে অংশকে বলছিলাম যে আপার বেঙ্গল ডেল্টা, এটাকে অনেকে মারিবান ডেল্টা বলে। মারিবান ডেল্টাকে আমি মৃতপ্রায় এরকম একটা শব্দ দিচ্ছিলাম, কিন্তু আসলে শব্দটা আমার পছন্দ হয়নি। এটা আরেকটু সুন্দর শব্দ দিতে হবে। মারিবান বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হলো যে দিস portion of the land does not receive any sediments or flow from the Ganges right now, এবং শুধু মনসুন টাইমে এখানে কিছু ইন্টারনাল ড্রেনেজে কিছু নদী চলাফেরা করে, কিন্তু এইখানে কি নদী আছে? ভৈরব এবং কপোতাক্ষ এই দুটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম প্রতিবেশ এই এলাকার, কিন্তু নদীগুলো মৃতই বলা যেতে পারে। বাট দি ইম্পর্টেন্ট ইকোসিস্টেম ওভার দেয়ার ইজ দি বাওর, আমরা এগুলোকে বাওর বলি, ব্রাওর ইকোসিস্টেম, অক্সবোল লেক আর কি, অ্যাবান্ডেন্ট চ্যানেলস, এগুলো আপনারা জানেন। বাট সামটাইমস আমি দেখেছি যে অনেক বিজ্ঞজন হাওরের সাথে বাওরের একটা পার্থক্য নিরূপণে একটু কনফিউজ করেন। বাওর হলো টেকটনিক মুভমেন্টের জন্য হয়েছে এবং এটা যদি নিচের দিকে সাবসাইড করতেই থাকবে। বাট হাওর আর বাওর ইজ নট লাইক দিস। বাওর তো আস্তে আস্তে ইউট্রোফিকেশন হবে এবং ইট উড কনভার্ট ইনটু এ ল্যান্ড মাস, এবং এইভাবেই আমাদের বেঙ্গল ডেল্টা সামনের দিকে এগিয়ে যায়, এবং এই জন্য আমরা ওইটাকে প্রোগ্রেডিং ডেল্টা বলি। আমরা অপরিণত ডেল্টা বলতে যেটাকে মিন করছি সেটা হলো লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা, এবং তার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিবেশ সুন্দরবন। এটা নিয়ে বেশি মানে কথা বলা বাহুল্য মাত্র হবে। এখানকার ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আমি মনে করি সেটা হলো তার ড্রেনেজ প্যাটার্ন। এই ড্রেনেজটা হলো স্বনিয়ন্ত্রিত। এটা তো আপনারা সবাই জানেন যে ড্রেনেজ প্যাটার্ন, এখানে নদীগুলো কি পরিমাণ পানি চলাচল করবে that does not depends upon its drainage area, rather than it depends on the valley volume capacity of the rivers, কারণ এখানের these rivers are open to the sea. সুতরাং এখানে যদি নদীর ভ্যালি ভলিউম মানে আমরা কমে যায়, পানি কিন্তু সমানই থাকবে, কিন্তু পানি উপরের দিকে উঠতে থাকবে, এবং সেটা সম্ভবত আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জে টাইডাল হাইট বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে সেটাকে আমরা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করব। বাট দি ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট রিভার বেড ইজ রাইজিং। একটু আগে যে সেডিমেন্ট লোডের কথা বলেছি তার রেফারেন্সের কথা বলছি। সো এই ড্রেনেজ প্যাটার্নটাকে বাংলাদেশের অন্যান্য ড্রেনেজ প্যাটার্নের সাথে যদি এক করে ফেলা যায় এবং ব্যবস্থাপনা যদি একইভাবে নেওয়া হয়, তাহলে দ্যাট কাইন্ড অফ ম্যানেজমেন্ট উইল রিয়েলি ফেল, এটা আমার মনে হয়। সুন্দরবনের প্রতিবেশ নিয়ে তো আমি কোনো কথা বলাটা আমার কাছে হবে বাহুল্য হবে। তো যাই হোক, শুধু এইটুক বলছি যে প্রায় 3.5 মিলিয়ন মানে প্রায় 35 লক্ষ মানুষ সরাসরি হোক আর ইনডাইরেক্টলি হোক সুন্দরবনের উপরে নির্ভর করছে। তার থেকে বড় কথা হলো সুন্দরবন আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জেও কে রহিত করার জন্য একটা দারুণ ভাবে অংশগ্রহণ করছে। আর বাকি সব তো আপনারা জানেন কিভাবে সে এবারের এই যে যশকেও সে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। ইয়াশ ইয়াশ ইয়াশ, ওটা যশ হলে ভালো হয় নাম, কারণ ইয়াশ হলো অনেকটা হিন্দি ক্যাটাগরির নাম। আর যাই হোক, তো এটা নিয়ে সুন্দরবন নিয়ে তো আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে পারবেন কিভাবে সুন্দরবন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে উপকারে লাগে। যাই হোক, তো আমি এই কয়েকটা ইকোসিস্টেমকে এখানে সামনে তুলে ধরলাম। আমি পরে দেখব যে এই ইকোসিস্টেম গুলো মানুষের আমাদের নিজস্ব ইন্টারফারেন্সে কিভাবে এগুলো অভিঘাত বলছি আমরা, কিভাবে এগুলো অভিঘাত, কয়েকটা পয়েন্ট শুধু তুলে ধরবো। নেক্সট স্লাইড শ্রাবণী।
পরিবেশে অভিঘাত সমূহ, এটা আমি সংক্ষেপে বলতে চাচ্ছি। আমরা যখন ঘাটাঘাটি করি হিস্ট্রি অব রিজিওনাল জিও হাইড্রোলজি, জিও হাইড্রোলজি বলবো না, হাইড্রোলজি, হাইড্রোমরফোলজি বলা যায়। আমরা দেখেছি যে 50-60 বছর আগে যেভাবে আহ 50, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? একজন বললেই বুঝতে পারবো। জি স্যার, যাচ্ছে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 50-60 বলবো না, 60-70 বছর আগে যে হাইড্রো জিওমরফোলজিক্যাল কনফিগারেশন ছিল আমাদের এই ইয়েতে, এই লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে, এখন সেটা নেই। সেখানে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। and you cannot find an inch in the lower Bengal delta that is kept barren right now. সব জায়গায় আমরা ঢুকে পড়েছি, 1 ইঞ্চি জায়গাও পাওয়া যাবে না যেখানে মানুষের ইন্টারফারেন্স নাই। হ্যাঁ, ইন্টারফারেন্স করার দরকার ছিল, এবং এই সমস্ত জিনিসকে এই জন্য আমি অভিঘাতগুলোকে ইস্যু হিসাবে দেখি। আই ডোন্ট সি দেম অ্যাজ এ প্রবলেম, কারণ এই সব জায়গায় ঢুকে একটা ওয়ান গ্রুপ অফ কমিউনিটি পিপুল তারা তো যথেষ্ট লাভবান হয়েছে, কিন্তু মাস পিপুল সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা যেটা করেছি, আমরা পোল্ডার তৈরি করেছি, নদী তীরে বাঁধ নির্মাণ করেছি এবং নদীগুলোর গলা টিপে ধরেছি। আমরা নদীতে কোনো স্পেস দেই নাই তার ফ্লো করার জন্য, যার জন্য এখন ইয়েস হোক আর যাই হোক, প্রথমেই যেটা পত্রিকায় খবরে আসে সেটা হলো নদীর বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, ব্যাংক ইজ কলাপসিং, যেটাকে অনেকে রিভার ইরোশন বলেন। ব্যাংক ইজ কলাপসিং, কারণ ব্যাংক তো কলাপস করবে, কারণ নদীর তো কোনো জায়গায় আমরা দেইনি তার চলাফেরার জন্য। নদীর গলাটা টিপে ধরেছি আমরা। আমরা যথেষ্ট পরিমাণ স্লুইস গেট নির্মাণ করেছি, ধারণা করতে পারিনি যে কি পরিমাণ এই সমস্ত জিনিস দিয়ে আমরা জল প্রবাহে একটা নিয়ন্ত্রণ তৈরি করেছি, যে নিয়ন্ত্রণটা থাকার কথা ছিল নদীর, সেই নিয়ন্ত্রণটা আমরা মানুষ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এটা একটা বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম একটা মনুষ্য নির্মিত কোনো একটা রিজিয়নে, এলাকায় যেটা হয় যে মানুষের পপুলেশন ডেন্সিটি বেড়ে যাবে, খুবই স্বাভাবিক, ডেন্সিটি বেড়ে যাবে। সুতরাং মানুষ তো আর লবণ পানি তার প্রাত্যহিক এবং তার কৃষিকর্মে ব্যবহার করে না, মিঠা পানির দুষ্প্রাপ্যতা হবেই। মিঠা পানির দুষ্প্রাপ্যতার আরেকটা কারণ হলো যে, এটা আপনারা সবাই জানেন যে দিস বেঙ্গল ডেল্টা মূলত হলো খুব ফাইন গ্রেন সেডিমেন্টস দিয়ে তৈরি, খুব ফাইন গ্রেন সেডিমেন্টস। এগুলোতে সারফেস ওয়াটার পার্কুলেট করে না বলায় একজন রেগে গেছিলেন, আমাদের বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক যিনি আমাদের পলিসি তৈরি করেন, করে। তবে গ্রাউন্ড ওয়াটারের বয়স হলো, বেশ আগের একটা হিসাব হলো, কমসে কম 600 বছর, 25,000 বছর হতে পারে। সো দি ওয়াটার দ্যাট উই আর টেকিং অ্যান্ড গেটিং ওভার আওয়ার ডাইনিং টেবিল, যে গ্লাস পানি পাচ্ছি গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে, এই সমস্ত এলাকায় সেই পানিটা পাওয়ার জন্য কম করেও 600 বছর অপেক্ষা করতে হবে। তো এইখানে এই যে অ্যাকুইফার গুলো খুব সীমিত, মিঠা পানির দুষ্প্রাপ্যতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক আমার মনে হয়েছে, এবং সেটা খুব বেশি করে দেখা যাবে when the population density is rising. জলাবদ্ধতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ হলো যখন নদীগুলো আমরা রেখে দিয়েছি বাদ দিয়ে এবং স্লুইস গেট গুলো অবমুক্ত করছি না, সুতরাং ফ্লাড প্লেনে পানি একবার ঢুকবে এবং জলাবদ্ধতা হবে। আপনারা জানেন যে বিশ্বব্যাপী যে এখন খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম যে দুটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো লবণাক্ততা আর জলাবদ্ধতা। লবণাক্ততা যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে, একটু আগেই বলে ফেলেছি, ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা হ্রাস। আর আমরা আমাদের প্রয়োজনে, মানুষ তো আর বসে থাকবে না, এখানে চিনি এবং কাঁকড়া উৎপাদন করছি। বাঁধগুলো দেওয়া হয়েছিল এগ্রিকালচারকে বুস্ট আপ করার জন্য, কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, এখন সেই বাঁধগুলো
এগ্রিকালচারে নোনা পানি যাতে ঢুকতে না পারে, আর সেই বাঁধগুলোই এখন ব্যবহার হচ্ছে নোনা পানি যাতে যথাযথভাবে ঢুকতে পারে সেই জন্য, কারণ চিংড়ি এবং কাঁকড়া দুটাতেই যথেষ্ট পরিমাণ নোনা পানির দরকার হয়। সুতরাং আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যবস্থাপনায়, তার ঠিক উল্টা পৃষ্ঠা ব্যবস্থাপনায় এখন চলছে। আমি খুবই বলবো আমি খুবই ভীত বলতে হবে যে যেভাবে ওই যে অনেক জিনিস ভালো মনে করেন আপনারা, আমি মনে করি অনেক জিনিস আসলে ভয়েরও কারণ। যেমন কিছুদিন আগে সবাই বলেছিল যে সুন্দরবনকে বিশ্বের যে 7টা ন্যাচারাল ইয়ে আছে ওখানে ধরে রাখতে ভোট দেওয়ার জন্য। আর আমি ভাবছিলাম যদি ভোট দিয়ে যদি সুন্দরবন 7-এর ভিতরে আসে তাহলে সুন্দরবন অকালে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে, কারণ যেভাবে তা ভিতরে টুরিস্ট পপুলেশন বৃদ্ধি পাবে বা অন্যান্য জিনিস। তো ঈশ্বরের কৃপায় সুন্দরবন 7টা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে গ্লোবালি আসতে পারেনি। আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি এই পদ্মা ব্রিজ নিয়ে সবাই খুশি হয়েছে, কিন্তু আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে এই পদ্মা ব্রিজ যেভাবে আমাদেরকে এই এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বাড়িয়ে দেবে, সেটাকে তীক্ষ্ণ নজরদারিতে কি আমরা রাখতে পারবো কি না। কারণ আমাদের ইয়েতে এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স বলছে যে আমরা তীক্ষ্ণ নজরদারি কি বলে, কাকে বলে, সেটা ঠিক আমরা বুঝতে পারি না। এটা একটা বিষয় আছে। তো এবং প্রথম যেটা সেডিমেন্ট, এখন আপনারা ঝড় বৃষ্টি সাইক্লোন এগুলোকে অনেকেই আমরা অপছন্দ করি, বাট দিস ইজ ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দি টোটাল এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেম। এবং আমি দেখেছি মানুষ যা পারেনি নেচার তা পেরেছে। আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি সেটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য। নেক্সট স্লাইডে একটু যাব। ডেফিনেটলি আমরা পরিবেশকে যেভাবে অভিঘাত দিচ্ছি, নিশ্চয়ই পরিবেশ একটা প্রতিঘাত দেবে, ইকোলজিক্যাল ব্যাকল্যাশ। আমরা অনেক সময় পরিবেশ খুব হিংস্র, পরিবেশ খুব এরকম নেগেটিভ কথাবার্তা বলি। আমার মনে হয় তা না, আমরা ভুলে যাই যে আমরা কি করছি, এটাই সমস্যা। আমরা নদীগুলোর ভিতরে এত ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইন্টারফারেন্সের জন্য নদীর ভাঙ্গন, নদীর তীর ভাঙ্গন বাড়িয়ে দিয়েছি। নদী ভরাট আমরা এমন ভাবে শুরু করেছি যে 60 ফুট গভীরতার একটা নদী মাত্র 5 থেকে 8 বছরের ভিতরে 10 ফুট গভীরতায় চলে আসে। আমাদের কাছে কিছু ডাটা আছে, এগুলো দেখতে পারবো। নদী প্রবাহকে আমরা সংকুচিত করেছি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। জল নিষ্কাশনে আমরা যে প্রাকৃতিক ড্রেনেজকে আমরা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করেছি, এবং তাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে তো ইভাপোরেশন হবে, এই জন্য মানে লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইডাল রিভার দিয়ে যে পানিটা ঢুকবে আমাদের ফ্লাড প্লেনে, সেটাও তো লবণাক্ত। সুতরাং লবণাক্ত বাড়ার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। আমরা সুন্দরবনের যে ফ্লুটাকে রহিত করছি, তার নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাইটাকে অনেকটাই বন্ধ করে দিচ্ছি বিভিন্নভাবে। সুতরাং প্রবাহ না থাকলে তার পুষ্টি থাকবে না। সুন্দরবন এইরকম থাকবে কিনা সেটাও তো একটা সন্দেহের বিষয় আছে। আমরা যখন পলল ভূমির জনগণের জীবন জীবিকায় আমরা ইকোসিস্টেম গুলো যখন সেবা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অভিগমন বা মাইগ্রেশন শুরু হয়, সেটা যেভাবেই হোক না কেন। সুতরাং এখন তো পুরো লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা ইস আন্ডার ওয়াটার বলতে হবে, জলাবদ্ধতায় আছে। তো সেখান থেকে মাইগ্রেশনটা করতে হবে, মানুষ তো বাঁচতেই চায়। আরো অনেক কিছু বলা যেতে পারে, আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, এগুলো সম্পর্কে আপনাদের বিশেষ ধারণা আছে, এই জন্য আমি এটা নিয়ে আর কথা বলছি না। আমি শুধুমাত্র কয়েকটা ইকোলজিক্যাল ব্যাকল্যাশ সামনে ধরে আনলাম। আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, এটা প্রশমনের জন্য আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করেছি। এটা সবাই করে চিন্তা ভাবনা, যারাই ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট, যারা জিওগ্রাফি জিওলজি এগুলো করে, সবাই এইভাবেই চিন্তা করে। এটা কোনো নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। এবং গত 5-7 বছর ধরে এই যে জোয়ার ভাটা নদী ব্যবস্থাপনা, লোয়ার টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন অনেকগুলো পেপার আসছে, যেগুলো এর আগে অত বেশি গ্লোবাল লিটারেচার
শ্রাবণী শোনা যাচ্ছে কি? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি না। যে উনি বোধহয় স্যার মেবি নেট প্রবলেম স্যার। হয়তো একটুখানি হ্যাং হয়েছে, লেট আস হ্যাঁ। একটু ওয়েট করি। জি, ওনার প্রবলেম। এটা আমাদের লাইন ঠিক আছে, ওনার জি, ওখানে হয়তো কোনো কারণে একটু হয়েছে, দেখা যাক কি হয়। আপনি কি বাইরে বের হয়ে গেলেন? জি স্যার, উনি স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে মেবি গেছেন। নেটের কারণে স্যার হচ্ছে গিয়ে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল কিনা তুমি একটু ফোন করো। আচ্ছা, জি তুমি একটু ফোন করো, এই ফাঁকে আমরা একটু কথা বলতে থাকি, তুমি একটু ফোন করো আর কি। আমরা এই পর্যন্ত শুনতে পেলাম যে আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবন এবং তার আশেপাশে কানেক্ট হয়ে গেছিলাম, already চলে আসছে। এখন আমি কানেক্ট হয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আজ প্রতিঘাত প্রশমন বিষয়ে কথা বলছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ, যাই হোক, আমি ওই টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের কথা বলছিলাম। এখন শোনা যাচ্ছে তো আমার? জি জি যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে খুব আজকে সমস্যা করছে আমাদের ওয়াইফাই। তো জোয়ারভাটা নদীর ব্যবস্থাপনাকে আমি কেন করি সেটা পরে বলছি। আমি বৃষ্টির পানির জন্য আমার মনে হয়েছে যে আমরা বাওরগুলোকে যদি আবার রিনোভেট করতে পারি, তাহলে এই এলাকার যেখানে মিঠা পানির খুবই ক্রাইসিস, সেইখানে বাওরগুলো মিঠা পানির একটা আধার হিসাবে কাজ করতে পারে। আমাদের প্রথম যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম নদীগুলোর, এই ধরনের একটা জায়গায় পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে তো রিভার মানে কমিউনিকেশন ছাড়া অন্য কিছু বুঝাই না। অথচ আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে গত 50 বছরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের নদীপথে জলপথ রক্ষার জন্য যে টাকাটা ব্যয় হয়েছে আর রোড কনস্ট্রাকশনে যে টাকাটা ব্যয় হয়েছে, তার তুলনায় ইভেন রেলপথও কিছু পায়নি এবং নদীপথের প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হবে। সুতরাং এগুলাকে পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে না। আমাদের নদীকে পরিবেশ বান্ধব, নদী বেঁচে থাকলে অনেক লাভও ছিল, বাট এর দিকে আমাদের কোনো মনোযোগী ছিল না। অবশ্য ইদানিং আমাদের শুরু হয়েছে অবশ্য খনন করার একটা প্রবণতা, কিন্তু এই খননেও যথেষ্ট আমার ইয়ে রয়ে গেছে, মতামত রয়ে গেছে। নদী প্রবাহকে অবারিত করা, এটা জোয়ারভাটা নদীতেই সম্ভব। সুন্দরবনের পরিবেশ সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, এইটার একটা উপায় হতে পারে যে সুন্দরবন নিয়ে কোনো প্রজেক্ট তৈরি না করা। কারণ যখনই প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে আমরা দেখেছি সুন্দরবনের ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবনকে শুধু সেবা দান করলেই যথেষ্ট। সুন্দরবনের নিজস্ব অনেক রয়ে গেছে তার ইমিউনিটি, তাতেই সে তা নিজেকে রক্ষা করতে পারে। শুধু আমরা সেবা দেব, তাকে রক্ষা করার জন্য প্রজেক্ট তৈরি না করাটাই মনে হয় ভালো। কারণ একটা নদীতে যখন মানে আমরা মাছ ছাড়ি নদীর মাছের বংশবৃদ্ধির জন্য, তখন নদীটা আর জনগণের থাকে না, এই নদীটা হয়ে যায় সরকারি নদী। আমরা এইভাবে সব জিনিসকে সরকারি করাটাও ঠিক হবে না। আমরা ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা দৃশ্যমান ভাবে কমাতে হবে, কিন্তু এটাই এখন প্রধান মানে পানির উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ পানি এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। কিন্তু আমরা অনেক সময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, আমরা 2,500 কোটি টাকা খরচ করে সেই দূর দেশ মধুমতি থেকে পানি নিয়ে আসি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য। অত কাছে একটা ময়ূর নদী আছে, সেটাকে আমরা মেনটেন করে সেটাকে ইয়ে করার, এখান থেকে যে কিছু পানি সাপ্লিমেন্ট হতে পারে সেই দিকে চিন্তা ভাবনা করি না। সুতরাং ইনফ্যাক্ট আমরা বড় প্রজেক্টে বিশ্বাস করি, থাউজেন্ডস অফ টাকাতে বিশ্বাস করি, কাজে বিশ্বাসটা কম থাকে। আমরা অবকাঠামো নির্মাণ যখন শিল্পায়ন তো হবেই জানার কথা, আমাদের যে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নয়ন হয়েছে, অবকাঠামো নির্মাণে এখন একটা ভীষণ নজরদারি থাকতে হবে আমাদেরকে। এটা একটা বিষয়, ভীষণভাবে নজরদারি রাখতে হবে অবকাঠামো নির্মাণ। আমার মনে হয়েছে যে লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে আমাদের যে সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন, সেটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেটেলমেন্ট প্যাটার্নটাও একটা সিউডো সিকিউরিটির উপরে নির্ভর করে বেড়ে উঠছে, এবং সিউডো সিকিউরিটিটা দিচ্ছে ওই বাঁধ বা যেগুলোকে এখন রোড নেটওয়ার্ক বলা হচ্ছে, এইগুলো
আপনারা দেখবেন যে নদীর তীরেই সব, এটা আগেও ছিল, কিন্তু ইদানিং সেই সেটেলমেন্ট ডেন্সিটি এই সমস্ত জায়গায় অনেক বেশি আছে। সুতরাং আমাদের লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টার সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হবে, and this pattern is not at all environment friendly or river friendly. সবশেষে বলতে চাই, আমাদের যে ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের যে কার্যকরী পদক্ষেপগুলো আছে সেগুলো নীতিগতভাবে খুবই উন্নত মানের। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিপন্নতা প্রশমনের জন্য যে কার্যকরী পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো গ্লোবালি অ্যাক্লেমড, সেগুলো যদি যথাযথভাবে, এটা তো মানে মোস্টলি স্ট্র্যাটেজিক ইয়েতে আছে, এগুলোকে অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টে যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে হয়তো আমরা আরো অনেক লাভবান হব। আমি নেক্সট স্লাইডে যেতে চাচ্ছি। আচ্ছা, আমি নেক্সট স্লাইডে যেটা বলতে চাচ্ছি যে হয়তো টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট দিয়ে সবগুলো প্রতিঘাতকে প্রশমিত করা যাবে না, কিন্তু অন্তত পক্ষে 80% প্রতিঘাতকে আমরা প্রশমন করতে পারবো। কারণ লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টার মূল যে সমস্যা সেটা হলো ভূমি গঠন হয়নি। আমরা টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টকে প্রস্তাব দিচ্ছি এই জন্য যে এটা ভূমি গঠনে সহায়তা করে। ভূমি গঠন হলে বাকি সব কিছুই তৈরি হবে। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে শ্রাবণী একটা ডকুমেন্টারি দেখাবে, কিন্তু তার আগে আমি শেষ স্লাইডটা একটু আপনাদেরকে বলতে চাই, ডকুমেন্টারিটা দেখলে আপনারা হয়তো সেটাকে করতে পারবেন, বুঝতে পারবেন বিষয়টা। জোয়ারভাটা নদী ব্যবস্থাপনা, এটাকে নদীকে তার যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার একটা প্রয়াস হিসাবে দেখছি। নদীস্থিত পলল এই প্রক্রিয়ায় নদী প্রবাহেই সংযোগ খালের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়। তাতে নদীর গভীরতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পায়। জলজ উদ্ভিদ সমূহ প্রাণ বৈচিত্র্য আসে। এদিকে প্লাবন ভূমির উচ্চতা পলল সঞ্চালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাতে করে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আমরা যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার নিয়ে ভাবি তার একটা ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে। এছাড়াও দূরবর্তী জলাশয়, এবারের আমাদের এনভায়রনমেন্ট ডে 5 জুনের যে প্রতিপাদ্য বিষয় রেস্টোরিং ওয়েটল্যান্ডস, সেইগুলোতে এই টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় দূরবর্তী জলাশয়গুলোর পানির বাৎসরিক যে একটা আছে কি বলে নতুনত্ব, সেটা থাকে। সুতরাং ওই জলাশয়গুলো জলাভূমিগুলো থাকতে পারে, ভাইব্রেন্ট থাকতে পারে, সো দ্যাট ইট ক্যান অফার আস মেনি ইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস। এইভাবে ওই স্থানীয় যে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই থাকার জন্য এবং মানুষের অভিগমন হ্রাস করার জন্য আমি মনে করি যে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট হতে পারে একটি ভালো ব্যবস্থাপনা। তো কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা গ্রহণের আগে কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সেটা হলো এর প্রাযুক্তিক প্রভাবটা। এটাকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে টেকনোলজি অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল যে এফেক্টিভনেস বা ফাংশনাল যে এফেক্টিভনেস, এটার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। এবং এটার একটা অর্থনৈতিক মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। যেহেতু টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট বেশ কিছুদিন 7 থেকে 10 বছর মানুষকে আর তার প্লাবনভূমিতে তার গমনাগমনটা রহিত করে, এই জন্য তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার একটা দরকার আছে এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতার একটা দেখতে হবে। এটা সবচেয়ে বড় কথা যে এই টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট কি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আছে এটাকে কন্টিনিউ করার। কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠান তো বিনে পয়সার জিনিস। টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট অলমোস্ট বিনে পয়সা কম্পেয়ার্ড উইথ মেনি মেগা প্রজেক্ট, যেগুলোকে আমি বলি দানবীয় প্রজেক্ট। এবং এইটার সক্ষমতা আছে কিনা, কারণ দানবীয় প্রজেক্ট ছাড়া আমাদের তো অনেক প্রজেক্টই হয় না, কারণ এখানে তো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার্স খরচ করার সুযোগ খুব কম। সুতরাং এইটা আমাদের প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করবে কিনা
তারও সক্ষমতাটা দেখতে হবে। তো যাই হোক, সর্বশেষে আমি আধা মিনিট কথা বলবো। তার আগে আমি শ্রাবণীকে রিকোয়েস্ট করবো যে সে যদি একটু সবাইকে ডকুমেন্টারিটা একটু দেখায়। সবাইকে ধন্যবাদ দেখেছেন। ওই শেষ স্লাইডটা কি লেখা ছিল, আর শ্রাবণী একটু শেষ স্লাইডটা যদি দেখা যায়। মনে হয় আমার আর কিছু কথা বলার নাই, সবাইকে ধন্যবাদ। আচ্ছা সেটাই, হ্যাঁ, লাস্টলি কিছু নাই, সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রফেসর দিলীপ কুমার দত্ত, প্রথমত আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং তারপরে হচ্ছে আপনার মানে তৈরি যে ডকুমেন্টারি, এটা দেখানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। এটা আমরা এর সায়েন্স এবং এর যে অ্যাপ্লিকেশন দুটোই দেখতে পেলাম আজকের এই প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে। আপনার শুধুমাত্র সায়েন্টিফিক, নিজস্ব সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ নয়, আপনার নিজস্ব কিছু চিন্তা ভাবনা দর্শনও আমরা বুঝতে পারলাম, এবং নেচার বেসড অ্যাপ্রোচ, যেটা আপনার নেচারকে কিভাবে গুরুত্ব দেওয়া যায় সেটাও আমাদের কাছে ভালো লাগলো। আর আমরা জানি টিআরএম যে ম্যানেজমেন্টাল ইস্যুটা, এটা আসলে লোকালি ইনোভেটেড। অবশ্য গত 5-7 বা ম্যাক্সিমাম 7-8 বছর যাবত এটা একাডেমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং এখন একাডেমিকরা এটাকে মেইন স্ট্রিমে আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তা আমরা আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। আমার মনে হয় নাও দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন ফর ডিসকাশন। আমি আবার সবাইকে বলছি, সবাই একটু তার ক্যামেরা এবং বন্ধ করে রাখবেন এবং মিউট করে রাখবেন। যিনি কথা বলবেন তিনি ফ্লোর নিয়ে কথা বলতে পারেন। ইটস নাও ওপেন ডিসকাশন। যে কোনো কমেন্টস, কনক্লুশন, ডিসকাশনে স্বাগত জানাচ্ছি আর কি। এনিবডি? স্যার আমি অলক পাল, ইয়েস প্লিজ, অলক পাল। আচ্ছা, আমি আসলে প্রথমেই দিলীপ স্যারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সুন্দর প্রেজেন্টেশন। এবং আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে যে স্যার এই কঠিন বিষয়টাকে খুব সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করেছে। আমার সুযোগ হয়েছিল সুন্দরবনে অনেকবার যাওয়ার, এবং মজার বিষয়, আমি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে একবার দিলীপ স্যারকে দেখতেও গিয়েছিলাম, যেহেতু উনি অনেকদিন ধরে এই কাজগুলো করেন। তো যাই হোক, আমি টিআরএম, টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট, যেটাকে আমরা বাংলায় বলছি জোয়ারাধার, হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আসলে কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম এক সময়। সেটা 2010 সালের দিকে বা 11 সালের এই সময়টাতে। কিন্তু আমি যেটা বুঝেছি, আমি খুব বেশি সময় নেব না, আমি যেটা বুঝেছি এই এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের এই জায়গাটাতে আসলে খুবই মানে ইয়ে আছে, কি বলা যায়, দ্বিমত আছে এখানে। সাধারণ মানুষ, আমি হরিটাকার রিভার বেসিন নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম, এবং সেটা ডেফিনেটলি কিছু ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কিছু ডেটা নিয়ে, এবং এট দ্য সেম টাইম পারসেপশন স্টাডি, কিছু মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিছু মানুষ না, আসলে অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম, বিভিন্ন ফরম্যাটে কথা বলেছিলাম, ইন্টারভিউ করেছিলাম, কোয়েশ্চেনের সার্ভে করেছিলাম, এফজিবি করেছিলাম। আমরা যেটা দেখেছি, কিছু মানুষ টিআরএম কে পছন্দ করে, টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টকে পছন্দ করে, এবং কিছু মানুষ করে না। যদিও সায়েন্টিফিক্যালি যেটা দিলীপ স্যার বললেন যে এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচের অংশ হতে পারে সি লেভেল রাইজ এর যে থ্রেট, এটার বিপক্ষে। কিন্তু কিছু মানুষ আসলে ওই যে বলছি, কিছু মানুষ করে, কিছু মানুষ করে না। সরকারি লেভেলেও আমরা দেখেছি কিছু মানুষ, সরকারের কিছু মানুষ সাপোর্ট করছে, কিছু মানুষ আবার করছে না। তো আমার আসলে বেসিক জানার জায়গাটা হচ্ছে স্যারের কাছে, বা তো হয়তো আলাপ হতে পারে যে আসলে এই জায়গাটাতে কি হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ, ভালো লাগলো স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ প্রফেসর অলক পাল। সঞ্জয় অধিকারী আর মাহমুদ হোসেন দুজন আছেন, তারা কি বলতে চাচ্ছেন? শহীদুল সাহেব দুজন হাত তুলেছেন। হ্যাঁ, আমি আপনি কি একবারে আনসার দিবেন? আমি দেখেছি। হ্যাঁ, না, একসাথেই বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, রেজাউল, ডক্টর দত্ত, প্লিজ রেজাউলকে একটু সুযোগ দিচ্ছি, তারপরে আমি সবাইকে। আপনারা চাইলে আলোচনা নিতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার। সবারটাই শুনে নেই। আমার কথা শোনা যাচ্ছে আশা করি। হ্যাঁ। তো প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর দিলীপ কুমার দত্ত স্যারকে। যারা আলোচনায় নেবেন না তারা ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখেন। তো আসলে আমি টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টে দু একটি প্রেজেন্টেশনের কোথাও দেখেছি আর কি, আবার যেটি আজকে দেখলাম, শুনলাম, তাতে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, যে খুবই ইনফরমেটিভ একটা প্রেজেন্টেশন, এবং আমার অনেক কিছু নতুন ভাবে জানার সুযোগ হয়েছে, সেজন্য স্যারকে ধন্যবাদ। আমি স্যার সায়েন্স এবং ম্যানেজমেন্টের কিছু তাত্ত্বিক বিষয় এবং তার নিজস্ব মতামত দিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ। আমি দু একটি বিষয় একটু বাস্তবতার নিরিখে বলতে চাই। আসলে নদীর আজকের এই অবস্থার দুটি উদাহরণ দেব আমার দেখা অভিজ্ঞতা থেকে, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি যখন ক্লাস 5-এ পড়ি,
80 সালের কথা বলি, আমি গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার ওই এলাকায় ছিলাম। সেখানে তুরাগ নদীর একটি শাখা নদী ছিল। আমরা যে বাসায় থাকতাম তার 5 দিন ওই নদীটি প্রবাহিত ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে নিজে মাছ ধরেছি এবং সেই নদী থেকে বোয়াল, বড় বড় বোয়াল, আর এই মাছগুলো আমি নিজে হাতে ধরেছি। কিন্তু এই যে 3-4 বছর আগে আমি যখন ওই এলাকায় গিয়েছি, ওইটি এখন আর নদী নাই, মানে নদী তো নাই, খালও বলা যায় না তাকে আর কি। সেডিমেন্টেশনে এটা ভরাট হয়ে গেছে পুরোটাই, প্রবাহ না থাকার কারণে। এটি একটি রায়পুরা, নরসিংদীর রায়পুরা থানাতে ছিলাম, সেখানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, সেই নদীতে আমি নিজে নৌকা চালিয়েছি। 4 বছর আগে আমি গিয়েছিলাম আর কি কোনো একটি কাজে এবং পুরাতন বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। সেই স্কুলে, যে স্কুলে আমি পড়েছি তার সামনে দিয়ে এই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রটি প্রবাহিত ছিল। সেই নদীটি দেখে আমি হতবাক হয়ে গেছি, নদী নাই, খালে পরিণত হয়েছে, যে উত্তাল নদীতে আমি নৌকা চালিয়েছি। তাহলে আজকের এই 40 বছরের ব্যবধানে আজকে আসলে আর নদীর অবস্থান কোথায়? ছোট নদীগুলো অনেকগুলো অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে, নাই বললেই চলে। টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে আমাদেরকে, আমার কাছে মনে হয় এটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচে নিয়ে আসতে হবে, না হলে কিন্তু এর পরিকল্পনা সঠিকভাবে হবে কিনা আমার কাছে সন্দেহ আছে। কেন ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে এটি চিন্তা ভাবনা করতে হবে? আসলে এই যে দুটি নদীর উদাহরণ দিলাম, এটির কারণ কি? কারণ একটি, যে প্রবাহ নাই, বিশেষ করে লিন পিরিয়ডে শীতকালে আমাদের নদীগুলো প্রায় মৃত। আমি রাজশাহীতে থাকি, পদ্মা নদী, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন পদ্মা নদীর যে শীতকালেও যে মানে লিন পিরিয়ডে যে পরিমাণ পানি থাকতো, সেই জায়গাগুলোতে এখন চর পড়ে গেছে। হেঁটে হেঁটে আমরা সেই স্থানগুলো পরিদর্শন করি এখন বর্তমানে। কিন্তু 20 বছর 25 বছর আগে সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য বুকে সাহস নিয়ে নৌকায় করে সেই চরে যেতে হতো আর কি, ওই পারে। তো পদ্মা নদীর যদি এই অবস্থা হয় 40 বছরে, জাস্ট থিঙ্ক ইট, আফটার 40 ইয়ার্স, তাহলে আমাদের দেশের কি অবস্থা হবে নদীগুলো? 40 বছরে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পদ্মা এখন শীতকালে মৃতপ্রায় নদী বলা যায় পদ্মা নদীকে। তাহলে এই যে টাইডাল রিভার যেগুলো আছে সাউথে আমাদের, এগুলোর আর জলের উৎস কি? উৎস হচ্ছে আমাদের 3টি বড় নদী। এই 3টি বড় নদী উইন্টারে আমরা পানি পাচ্ছি না। এখন আমরা যদি বলি ইন্ডিয়া আমাদেরকে পানি দেয় না, ঠিক আছে, দেয় না, কিন্তু আমরা কি শুধু ওই ইন্ডিয়ায় পানি দিবে তার আশায় বসে থেকে আমরা পরিকল্পনা করবো? এটি আমাদের ভাবতে হবে। কারণ আমি আরেকটু বলি, আমি পদ্মা নদীর আপ স্ট্রিমে ইন্ডিয়াতে চলে গেছিলাম, দেরাদুন থেকে আরো 100 কিলোমিটার উপরে, প্রায় 12,000 ফিট উপরে, যে সোর্স যেখান থেকে আসতেছে, এবং লাকিলি আমি সেখানে উইন্টার সিজনে গিয়েছিলাম। তো সেই পদ্মার যে পানি প্রবাহ ওইখানে আপ স্ট্রিমে, সেইটি দেখেই তো আমি ভীত সন্ত্রস্ত, ইন্ডিয়া পানি দিবে কিভাবে? ওখানকার যে প্রবাহটি আছে, সেই প্রবাহের পানি এই আমাদের বাংলাদেশে আস্তে আস্তে তো পানি পাওয়ার কথা না। তারপরে তো ফারাক্কা বাঁধ আছে, এবং ফারাক্কা বাঁধ দেওয়ার কারণে ইন্ডিয়া নিজেরাও প্রবলেম ফেস করতেছে, আপনারা সবাই জানেন। সেখানে ব্যাপক এলাকায় সেডিমেন্টেশন কারণে তাদের রিভারের ডেপথ কমে গেছে। তাহলে ফলাফল কি হয়? বর্ষা মৌসুমে তারা ফারাক্কার ব্যারেজের গেট খুলে দেয়, আমরা পানি পাই বেশি। একই অবস্থা আমাদের দেশে, আমাদের নদীগুলোর নাব্যতা কমে গেছে, প্রচুর পরিমাণ যে পানি আসতেছে সেটি ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তাহলে ওই টাইডাল রিভার গুলোর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। 1 2 নম্বর হচ্ছে যে সাম্প্রতিক সময় আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের যে ইম্প্যাক্ট, এটা দেখতেই হবে, আমাদেরকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। ভ্যারিয়েবিলিটি, রেইনফল, হাই ভ্যারিয়েবল রেইনফল ভ্যারিয়েবিলিটি আছে আমাদের এই অঞ্চলে, এবং আমি নিজেও কাজ করেছি এখানে। রেইনফল ভ্যারিয়েবিলিটি প্রেডিকশন আমার রিসার্চে আছে, তারপরে খুব সম্ভবত দেখেছেন। সেখানেও আগামী 10-20 ইয়ার্সে রেইনফল ভ্যারিয়েবিলিটি বাড়বে এবং পরিমাণও কমবে আর কি, বিশেষ করে উইন্টার সিজনে। আবার অন্যদিকে উল্টোটি ঘটবে, বর্ষা মৌসুমে হয়তো রেইনফল বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো এই সামগ্রিক বিষয়গুলোকে নিয়ে আসতে হবে। এখন তাহলে আমাদের প্রধান, যদি মোটা দাগে আমরা দেখি, তাহলে দুটি প্রধান সমস্যা। একটি হচ্ছে পানির প্রাপ্যতা নেই। এই যে সাউথের যে নদীগুলোর আজকের যে প্রধান সমস্যাগুলো, সেডিমেন্টেশন বেশি হচ্ছে, প্লাস স্যালিনিটি বাড়তেছে। এগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে 30-40 বছর আগে যে পরিমাণ পানির প্রবাহ ছিল নদীতে, সেটি নাই এখন। এটি কিন্তু আসলে প্রধান সমস্যা একটি। আর সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের বিবেচনায় আসতে হবে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট, এটাকে মাথায় রেখে আমাদের পরিকল্পনা বা ম্যানেজমেন্ট ইস্যুগুলো যেগুলো আসবে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে আসা আমি মনে করি যে খুবই জরুরি।
এবং এইটি পানি প্রবাহটি কিভাবে হচ্ছে, স্যার যেমনটি বললেন সেটি সত্যি যে এই নদী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের আসলে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে অর্থের সংকুলন। যেমন অন্যান্য সেক্টরে যেভাবে অর্থায়ন হচ্ছে, বড় বড় প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে, আমি কিন্তু দেখছি না নদীর বিষয়ে ব্যাপক কোনো বড় প্রজেক্ট এখনো সরকার হাতে নিয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানে আসছে, ডেল্টা প্ল্যানে অনেক কিছু আছে, আমি জানি না সেগুলো খুব কিভাবে হবে আর কি সেটা নিয়ে। তো এই দিকটা বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটি বিষয় যদি মাথায় চিন্তা করতে হবে, সাউথের নদীগুলোকে বাঁচাতে গেলে এবং পানি প্রবাহ যদি আমরা বাড়াতে চাই, সোর্স অফ ওয়াটার যদি বাড়াতে চাই, তাহলে বিকল্প আমার মনে হয় অন্য কিছু নাই, আমাদেরকে সারফেস ওয়াটারের স্টোরেজ বাড়াতে হবে। এবং কি করে বাড়াতে হবে সেটি গবেষণার বিষয় আছে, কিন্তু স্যার যেমনটি বলছেন রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করতে হবে। আরেকটি বড় সুযোগ হচ্ছে আমাদের বর্ষা মৌসুমে যে পানি আমরা পাই নদীতে প্রাপ্যতা থাকে সেটি আসলে হিউজ। যেভাবেই হোক আমাদের এই পানি সংরক্ষণ করতে হবে। এই পানির সংরক্ষণ করার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষিতে যেরকম ব্যবহার করতে হবে, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ফিল্ট্রেশনের রিচার্জের জন্য এটি ব্যবহার হতে পারে। প্লাস হচ্ছে আমরা যেন আবার এই স্টোরেজ পানিটাকে ব্যাকফোর্স দিয়ে আবার যেন নদীতে দিতে পারি উইন্টার, বিশেষ করে উইন্টার সিজনে, তাহলে নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে উইন্টার সিজনে। প্রবাহ ঠিক থাকলে, পানির প্রবাহ যদি উজানের নদীগুলো থেকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি প্রবাহ থাকে। সরাসরি কোনো প্রশ্ন আছে কি? প্রশ্ন আমার সেরকম নাই স্যার, এই আমার মানে দৃষ্টিভঙ্গি, আমার কিছু আইডিয়া শেয়ার করলাম আর কি স্যার। থ্যাংক ইউ। আপনারা যারা পার্টিসিপেট করবেন আলোচনায়, আমি একটু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অনেকের ইনভলভমেন্ট থাকে, সেজন্য আপনারা যারা আলোচনায় অংশ নেবেন আপনার মূল কথাটা খুব প্রিসাইসলি বলুন, আর যদি প্রশ্ন থাকে সরাসরি প্রশ্ন করুন যাতে আমরা অধিকাংশ পার্টিসিপেশন এনশিওর করতে পারি। এখন কথা বলছেন সঞ্জয় অধিকারী, প্লিজ। ধন্যবাদ। কথা বলবো না তারা যেন একটু, হ্যাঁ আমি সংক্ষেপেই বলবো। জি। প্রথমেই ডক্টর দিলীপ দত্তকে ধন্যবাদ জানাই তার এই তথ্যবহুল উপস্থাপনার জন্য, এবং তার ভিতরে তার ব্যক্তিগত দর্শনও এখানে প্রকাশ করেছেন, এই দুটোর জন্য। আমি মহাত্মা গান্ধীর এক কথা দিয়ে আমি বলতে চাই যে তিনি বলেছিলেন যে এই বিশ্ব প্রকৃতি মায়ের মতো আমাদের প্রতিপালন করবে যদি আমরা আমাদের লোভ সংবরণ করতে পারি। একটা। দুই হচ্ছে 70-71 সালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে 7 কোটি মানুষই আমাদের জন্য অবাক, এবং এখন কেউ বলে 20, কেউ আরো বলে আরো বেশি। এত বেশি মানুষ, এই মানুষগুলো এবং আমাদের লোভ এবং এই মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন। এই লোভ এবং প্রয়োজনকে মাথায় নিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে ভালো রাখতে পারি, সেবা দিতে পারি, এই সম্পর্কে আমি ডক্টর দত্তের বক্তব্য আশা করব। আরেকটি কথা হচ্ছে ইদানিং কালে এই ইয়াস, যার মানে দুঃখ, ফার্সি শব্দ ইয়াস, যার মানে দুঃখ, এই দুঃখর কারণে অনেক হরিণ মারা গেছে। এই টেলিভিশনেও দেখলাম এখন প্রস্তাবনা এসছে যে সুন্দরবনের মধ্যে উঁচু ঢিপি করে বন্য প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে, অথচ ডক্টর দত্ত বলেছেন যে সুন্দরবনের মধ্যে কোনো প্রজেক্ট না নিলেই পরিবেশ বা প্রতিবেশ রক্ষা হবে। এ সম্পর্কেও তার মতামত আশা করব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ভেরি প্রিসাইজ কোয়েশ্চেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মোহাম্মদ হুসাইন, সম্ভবত পুরো নাম মোহাম্মদ হুসাইন। আমি শুনতে পাইনি মাঝখানে অনেক কিছু। মোহাম্মদ হুসাইন, প্লিজ একটু মোহাম্মদ হুসাইন। ধন্যবাদ। আপনি যারা কথা বলবেন তারা চাইলে ক্যামেরা ওপেন করতে পারেন। দিলীপ দা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি মাহমুদ হোসেন আমাদের মাননীয় উপাচার্য। ও আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। দিলীপ দা, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আপনার প্রেজেন্টেশন শুনছিলাম, বিশেষ করে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যে ডকুমেন্টারিটা দেখিয়েছেন, এটা আগেও আমি দেখেছি। যাই হোক, আমার একেবারে প্রিসাইজ একটা প্রশ্ন, যেটা আমার খুব একটা ইন্টারেস্ট, যেহেতু আমি সুন্দরবনের উপরে একটু আমার ইন্টারেস্ট আছে, সেই হিসেবে যে আমরা যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলছি, এই ক্লাইমেট চেঞ্জের কনসিকুয়েন্স এবং এর সাথে বর্তমানে সেডিমেন্টেশনের যে প্যাটার্ন, এটা আসলে কিভাবে আমরা দেখছি। সেডিমেন্টেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ কনসিকুয়েন্সে কি সেডিমেন্টেশনের যে প্যাটার্নটা আপনি দেখাইলেন বা আমরা দেখলাম, যেটা অনেক আগের স্টাডি, সেটাই কি থাকছে, না এটার ভিতরে কোনো চেঞ্জ আসছে? এই জিনিসটা একটু জানতে চাচ্ছি। এর ফলে আলটিমেটলি ইফেক্ট আমাদের লোয়ার ডেল্টায় কি হবে? ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডক্টর প্রফেসর আব্দুল্লাহ হারুন।
জি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে প্রশ্ন নাই দাদার কাছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম একটু সুযোগ নিয়ে, সেটা হচ্ছে 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন খুলনা ইউনিভার্সিটি একটা ডে লং সেমিনারের আয়োজন করেছে, যেখানে আমাদের উপাচার্য প্রধান অতিথি আছেন এবং পাশাপাশি আমাদের বেশ কয়েকজন বক্তা আছেন। আমি বলছি একজন ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফির প্রফেসর মলয়, তারপরে আছেন প্রফেসর আইনুন নিশাত, আছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল সহ বেশ কিছু বিশিষ্ট বক্তা। তো আমি মুজিবকে বলবো যে যদি সম্ভব হয় আজকে যারা ছিলেন তাদেরকে একটু শেয়ার করতে, যদি ওনারা ওইখানে উপস্থিত থাকেন সেটার জন্য। আর আমি দাদা পারমিশন দিলে দাদার ইয়ার সঙ্গে একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই, দিলীপ দা যদি পারমিশন দেয়। ডেফিনেটলি, পারমিশনের কি আছে? হ্যাঁ, মানে একটা প্রশ্ন এসছে, সম্ভবত রেজা প্রশ্নটা করেছে টিআরএমটা নিয়ে। দাদাও বলছেন এবং আমরা অনেকেই টিআরএম নিয়ে কাজ করেছি বা করছি বলছি। এখানে আসলে দুইটা জিনিস, ইন্টেরিয়র ডাইক এবং সি ডাইক, এবং এই সি ডাইকের ক্ষেত্রে আসলে টিআরএমটা খুব বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, যেটা একদমই সমুদ্রমুখী বা একদমই মোহনার কাছে যেই পোল্ডার গুলো, ওখানে টিআরএমটা একটু ডিফিকাল্ট। কিন্তু ইন্টেরিয়র ডাইক যেগুলো, অর্থাৎ যেগুলো একটু ভিতরের দিকের পোল্ডার, ওখানে কিন্তু টিআরএমটা অনেক বেশি কার্যকরী। তবে এটার কনফ্লিক্টিং যে কারণটা, সেটা হচ্ছে এই কারণে দাঁড়ায়, স্থানীয় এবং ওখানে যে একটা মধ্যস্বত্বভোগী যারা আছেন, তারা এই বাঁধ দিলে পরে অনেক মানুষ সুবিধাভোগী হয়। আমি আর ওইটার ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, ওই গ্রুপটা আসলে টিআরএম এর অ্যান্টি থাকে। তো আমরা বলতে চাই এটা যে এনভায়রনমেন্টের লোক হিসাবে এই টিআরএম এবং বাঁধ দুইটাকে অ্যাডজাস্ট করে মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি একটা ওয়ে ডেভেলপ করা যায় কিনা, একটা মডেল তৈরি করা যায় কিনা, স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ, স্থানীয় জনগণের ভাবনা, এবং যে 1960 সালে যে বাঁধ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, দুটার মাঝামাঝি এসে যদি একটা প্রক্রিয়া করা হয়, এবং সেটা অবশ্যই উপকারভোগী স্থানীয় জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে, এবং সেখানে যদি আমরা এই মধ্যস্বত্বভোগীদের কি বলা যায়, তাদের ইচ্ছা বা তাদের যেই প্রাপ্যতা, অবৈধ প্রাপ্যতার সুযোগটাকে যদি আরেকটু কমায় নিয়ে আসতে পারি, তাহলে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে একটা সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্ট হয়তো ডেভেলপ করবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর আব্দুল্লাহ হারুন, আপনি সুন্দরই বলেছেন যে হাউ যে টিআরএম তো আসলে লোকাল পিপল যে ডিভাইস, এটাকে আরো কিভাবে মডেল করে আমরা একটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে যেতে পারি, আরো গবেষণা প্রয়োজন। ফিরোজ আহমেদ প্লিজ, জনাব ফিরোজ আহমেদ। থ্যাংক ইউ। আমার আজকের প্রেজেন্টেশনের উপরে জাস্ট টিআরএম নিয়ে আসলে কোশ্চেনটা আর কি। আর ইন দ্য মিন টাইম অন্য একজন ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার সম্পর্কে একটু বলে আমি দুইটা কানেক্ট করার একটু চেষ্টা করবো, দুইটা মিলে একটা কোশ্চেন আর বেসিক্যালি। দিলীপ স্যার যেটা বললেন যে টিআরএম হইলে আমাদের যে এই ভালনারেবিলিটি এটা হয়তো কিছুটা কমতে পারে, দিস ইজ অনেক এভিডেন্স আছে এটার উপর। কিন্তু আমার কোশ্চেন হলো এইটা আসলে only TRM without considering the transboundary river, the water flow from this transboundary river, is it feasible to continue? Number one. And in case of even if we are আমরা যদি ফেল করি ট্রান্সবাউন্ডারি রিভারের ক্ষেত্রে, যেটা এখন ধরেন আমরা আমাদের পলিটিক্যালি এটা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এখন আমরা যদি ইন্টারনাল রিসোর্স থেকে টিআরএম করি, এইটার যে কস্ট বেনিফিট, এটার যে অলসো কনসিডারিং দ্য সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল ফিজিবিলিটি, এটার যে কস্ট বেনিফিট, এটা ধরেন আমরা স্যার যেমন প্রপোজ করতেছিলাম যে অনেক জায়গাতে 5 বছর এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, আলটিমেটলি 5 বছর পরে আবার আপনাকে আগের জায়গায় ফেরত আসতে হবে। এইটা আসলে কতদিন সাস্টেইন করবে? এটা 5 বছর বা 10 বছর আমরা ওই জমিটা ফিল করলাম, ল্যান্ড ফিলিংটা হলো, এখানে নদীর প্রবাহ ঠিক থাকলো, এটা আসলে 10 বছর 15 বছর 20 বছর এটা কিভাবে আবার আগের জায়গাতে আসতে হবে? বারবার কি টিআরএম করতে হবে, নাকি এটা একবার করলে আমরা আসলে আগের জায়গাতে ফেরত যেতে পারবো? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আমি এতক্ষণ যেগুলো কথা বলা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ইয়ে করি, রেসপন্স করি নাকি? আচ্ছা, আমি একটা কি বলবো, আমি একটা প্রশ্ন করব। আপনি আমরা একটু পরে আলোচনা করেন, আমরা সময় দিচ্ছি নাকি আপনি শেষ যেটুকু হয়েছে আবার উনি হয়তো ই করেন, আমরা সেকেন্ড লটে আবার যাচ্ছি। এইটুকু আমি জট করে বলে ফেলি, কারণ ভুলে যাবো শেষে। হ্যাঁ, ঠিক আছে বলুন।
প্রফেসর অলোক বলেছিলেন যে আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড কি হবে, ওয়ে ফরওয়ার্ড কি হবে, তার মানে টিআরএম কে যদি মেনে নিই তাহলে কি হবে। আমি তিনটা কথা বলেছিলাম ওখানে, যে টিআরএম নিয়ে যে কাজগুলো হয়নি তা এটার উত্তর সবার সাথে মিলে যাবে, যে আমরা এখনো টেকনিক্যাল বা ফাংশনাল এফেক্টিভনেসটা ওয়ান সাইড দেখিনি। টিআরএম কিন্তু একসাথে লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে হয় না, এটা ভেরি সাইট স্পেসিফিক এবং মাইক্রো বেসিন তো একটা মাইক্রোবেসিন করে তারপরে নেক্সট মাইক্রোবেসিনে যেতে হবে। এটা হলো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমি প্রফেসর ফিরোজের কথা থেকে আসছি। সো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এটা কোনো একক জায়গায় স্থির থাকবে না, এটা আস্তে আস্তে রোটেশনাল টিআরএম বলে। এই ব্যাপারে আমি আর বিস্তারিত আলোচনা করিনি এখানে, যার জন্য বলছি যে এই বিষয়টা টেকনিক্যাল এবং ফাংশনাল যে এফেক্টিভনেসটা সেটা খুব ভালোভাবে স্টাডি করতে হবে, যে তাইলেই প্রফেসর ফিরোজের উত্তর পেয়ে যাব। সবচেয়ে বড় কথা হলো ওয়ে ফরওয়ার্ড দেখাইতে গেলে যেটা হয় যে এই যেমন সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি দেখতে হবে। সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি নির্ভর করে যদি এলাকার মানুষ সেটা সম্পর্কে একটা স্বপ্ন দেখে যে এটা করলে তার ভালো হবে, এইটাও স্টাডি করা দরকার। কারণ এখনো এই ধরনের কোনো ডিটেল স্টাডি হয়নি, যে কারণ টিআরএম না থাকাতেও কিছু লোক উপকৃত হচ্ছে, টিআরএম থাকাতেও কিছু লোক উপকৃত হচ্ছে। আমরা যেহেতু পরিবেশ দেখছি, ভাবছি যে টিআরএম করলে পরিবেশও বাঁচবে, মানুষও বাঁচবে, দুইটাই বাঁচবে। সুতরাং আমি এই জন্য বলেছি যে দিস আর নট দি প্রবলেমস দ্যাট হোয়াট আই টোল্ড আর্লিয়ার, দিস আর ইস্যুস। তো যারা এই জলাবদ্ধতা থেকে যারা অপরচুনিটি পায় তারা তো নিশ্চয়ই টিআরএম এর বিপক্ষে থাকবে, যারা স্যালাইনিটি থেকে অপরচুনিটি পায় তারা নিশ্চয়ই টিআরএম এর বিপক্ষে থাকবে। কিন্তু সেটা কথা নয়, কথা হলো যে পরিবেশকে কিভাবে বাঁচিয়ে তার জনগণকে সেই পরিবেশ থেকে তার জীবন এবং জীবিকাকে নিতে পারে, এটা হলো প্রশ্ন। যার জন্য ওইটা সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি দেখতে হবে। এটা এই জন্য বলেছিলাম সামাজিক কি একটা শব্দ বলেছিলাম, যে সামাজিকভাবে সেটা তারা মানুষ গ্রহণ করছে কিনা, এটা একটা বড় প্রশ্ন এবং এটা নিয়ে যথেষ্ট কাজ হয়নি এখনো। এবং প্রফেসর ফিরোজের কাছে আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যে ইকোনমিক ফিজিবিলিটিটাও কিন্তু সাস্টেনেবিলিটিটাও টিআরএম এর দেখা হয়নি। এটা তো হলো ভেরি সাইট স্পেসিফিক, এটা দেখতে হবে অনেক জায়গায়, দুই একটা স্টাডি মাত্র আছে ইকোনমিক ফিজিবিলিটি দেখার জন্য। আচ্ছা, আমি প্রফেসর অলোক যেটা বলেছেন, ঠিক আছে, আপনি আরো একটু নোট নিতে থাকেন। আমরা আরো দু একজন যেহেতু আছে হ্যান্ড রেজিং অবস্থায় আছেন, তারা একটু ওয়েট করেন। আমি এখন একটু সুযোগ দিতে চাচ্ছি, সুযোগ নয়, মানে আমাদের একটা যে প্রফেসর আশিস কুমার পাল, he is one of the leading expert of coastal science বা coastal geography of India, West Bengal. তিনি আছেন, আমি তার থেকে কিছু মতামত, মানে ভ্যালুয়েবল কমেন্টস এন্ড কোশ্চেনও শুনতে চাইবো। প্লিজ। থ্যাংক ইউ দিলীপ বাবু। আপনার যে টিআরএম প্রজেক্টটা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং ভীষণ একটা অ্যাপ্রিসিয়েবল একটা প্ল্যানিং আমরা বলতে পারি, যেটা আগেও ইউএনও 1990-তে আইপিসিসি সহায়তাতে 5টা যে মেগা ডেল্টার উপরে কাজ করেছিল, তাতে মানে ইয়াংসিকিয়াং ডেল্টাতে কোনো একটা প্রজেক্ট হয়েছিল ইমপ্লিমেন্টেড। তো আপনি সেটাকে বেঙ্গল ডেল্টাতে যে করে দেখিয়েছেন, এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। কিন্তু আমার এখানে ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভে সুন্দরবন এলাকাতে আমরা 3টে প্রবলেমকে ফেস করি। একটা হচ্ছে রিভার বেড ইজ রাইজিং ভেরি স্ট্রাইকিংলি বাই দ্য সিল্টেশন প্রসেস, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে সাবসিডেন্স রেট ইজ অ্যাকচুয়ালি very high in few islands of the Sundarban. A third হচ্ছে the ephemeral rise of the sea waters, মানে during cyclones। এই 3টেকে যদি একসঙ্গে ফাইট করি এবং সেখানে যদি আপনার টিআরএম কে যদি আমি বলি, তাহলে আপনার একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন রেজ করব, যেটা হচ্ছে যে সাবসিডেন্স রেটটাকে আপনি কি করে মিনিমাইজ করবেন। বাকি যে টিআরএম এর যে সমস্ত প্ল্যানিং গুলো সেগুলো তো আমরা জানি এবং আপনি করে দেখিয়েছেন একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে, এবং তার অনেক কোশ্চেন আছে এখানে, আলোচনার বিষয় আছে। কারণ একেবারে সি ফেসে তার কি হবে আর একটু ইনার পার্টে কি হবে, এগুলো নিয়ে অনেক কনফ্লিক্টিং অ্যাসপেক্ট নো ডাউট আছে। কিন্তু সাবসিডেন্স রেটটাকে যদি না কমানো যায়, তাহলে কিন্তু আগামী দিনে এই যে জলাবদ্ধতা, এটা তো আরো বাড়বে, ভীষণভাবে বাড়বে। আমি যতই টিআরএম অ্যাপ্লাই করি না কেন, কিন্তু জলাবদ্ধতাকে আপনি কমাতে পারবেন না যদি সাবসিডেন্সটা কন্টিনিউ করে। ফলে এটা আমাদের কাছে এখানে একটা খুব মানে একটা প্রবলেম। এবং তারপরে এফিমেরাল রাইজ, এই যে জস বলছেন, আমফান বলছেন, বুলবুল, সিডার, তারপরে হচ্ছে আমাদের আয়লা, এই যে সাইক্লোনগুলো, এই সাইক্লোনগুলোতে আমরা ফেস করেছি, আমরা দেখেছি এখানে কি বিপুল জলাবদ্ধতা একটা সিজনালি ডেভেলপ করে, যেটা ফলে ফাইট করে তাকে আবার অ্যাচিভ করতে হয়, তার প্ল্যানিং, তার এই সমস্তগুলো চলে।
কিন্তু আমি দেখেছি সাবসিডেন্স রেটকে যদি না মিনিমাইজ করা যায় বা এটাকে যদি ফার্দার রিসার্চে যদি কনসেন্ট্রেট করে না যায়, তাহলে আমাদের জায়গাগুলোতে যেহেতু অনেক পুরনো রিক্লেম, তো ফলে এইখানে প্রায় 150-200 বছর হয়ে গেছে, ফলে এখানে সাবসিডেন্স রেট ইজ ভেরি হাই। এখন এটা একটা আমাদের যে ইনকোয়েস তারা এটা কাজ করে, আবার আমাদের যে হায়দ্রাবাদের যে এনআরএস আছে তারা এগুলো কাজ করে, এবং তাদের রিপোর্ট থেকে আমি দেখেছি এই স্টাডি করার একটা তৈরি হয়ে রিমোট সেন্সিং স্টাডিজ। তো এগুলোরে আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোন সাবসিডেন্স একটু বেশি, কোন জায়গাতে কম, এবং সেটাকে ট্যালি করে সিলটেশন রেটের সঙ্গে একটা ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেমে নিয়ে হবে। তো সেইটা কিভাবে সম্ভব, জাস্ট এইটাই আমার প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ। আপনি একটু নোট নিতে থাকেন, হ্যাঁ, আমাদের আরো দুইজনে থ্যাংক ইউ প্রফেসর আশিস। হ্যান্ড রেজিং করে আছে। তবে প্রফেসর আশিস কুমার পাল যে পয়েন্টটা রেজ করেছেন, রিয়েলি আমরা যারা কাজ করি এই অঞ্চলে, ইজ রিয়েলি রিয়েলি ভেরি ক্রুশিয়াল ইস্যু। এবং আমরা এখন অনেকেই একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসছি যে বাংলাদেশ মানে কি, ডেল্টায় অন্যান্য জায়গায় ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আমরা যতটা অ্যাটেনশন দিছি, সেডিমেন্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আমরা ততটা আসলে অ্যাটেনশন দেই নাই। এখন সময় এসেছে আসলে সেডিমেন্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের দিকে। তো সেডিমেন্টেশনটা যদি কন্টিনিউ রাখা যায়, তাহলে ওইটা সাবসিডেন্সকে কিছুটা হলেও কম্পেনসেশন করা যেতে পারে। এবং সেই ক্ষেত্রে এই কোস্টাল এমব্যাঙ্কমেন্ট যেমন সেডিমেন্টেশনও ডিস্টার্ব করে, আবার সাবসিডেন্সকেও এনকারেজ করে। যাই হোক, এটা অনেক ডিটেল আমি আজকে আলোচনা নিচ্ছি না, আমি আজকে যেহেতু মডারেট করছি, আমার দুটো প্রশ্ন আমি রেখে যাচ্ছি দিলীপ বাবু আপনার কাছে, যেহেতু অন্যদের একটু সুযোগ দেবো। খালি প্রশ্ন আর কি, আপনি বারবার একটা শব্দ ইউজ করছেন যে বেঙ্গল ডেল্টা, এবং আমার মনে হচ্ছে এটাকে আপনি কয়েন করেছেন। আবার আমরা এট দ্য সেম টাইম আরেকটা ওয়ার্ড আছে আমাদের, এটাকে গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আমাদের সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এটাও একটা ডিবেট, whether it should be বেঙ্গল ডেল্টা or it should be গ্যাঞ্জেস ডেল্টা আর জেবিএম ডেল্টা। অনেকগুলো টার্মিনোলজি আছে, কিন্তু এইগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস হওয়া দরকার। বেঙ্গল ডেল্টা কেন আমরা বলছি, কেন আমরা জিবিএম ডেল্টা বলি, কেন আমরা গ্যাঞ্জেস ডেল্টা বলি, একটু আমাদের তো একটু দুই চার মানে থিঙ্ক ট্যাঙ্কে এটা একটু ভাবা দরকার। আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্টের দিকে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দি ডেল্টা প্ল্যান। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ডেল্টা প্ল্যান ইজ নাথিং বাট দি এক্সটেনশন অফ দি কর্ডন সিস্টেম, তাই না? এটারই কিন্তু এক্সটেনশন। তাহলে যেটা ছিল গত 40 বছরে, সেটা হতে যাচ্ছে আরো 100 বছরে, আরো পোল্ডারিং হবে, আরো ডেল্টা প্ল্যান, বা এটা তাহলে আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাবে? এই দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে আমি রাখছি। নাও আই এম ইনভাইটিং কাজী হুমায়ুন, পুরো নামটা দেখতে পাচ্ছি না, হুমায়ুন কবির, আপনি প্লিজ একটু যদি, হ্যাঁ হুমায়ুন কবির, আপনি একটু প্লিজ আপনার স্ট্রেট ডিসকাশন অথবা স্ট্রেট কোশ্চেন, যেহেতু সময় আমাদের লিমিটেশন, সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমি হংকং থেকে, এখানে একটু রাত হয়েছে, সরি। ইউ আর ফ্রম হংকং? জি, আমি ইউনিভার্সিটি হংকং এ পিএইচডি করছি। এখানে আমার অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গুরুজন আছেন, এবং আমার বিশেষ করে সদ্য যোগদানকৃত আমাদের যে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আছেন, মাহমুদ স্যার, এবং ওনার সাথে আমার একটা কাজ করার সুযোগ হয়েছিল সুন্দরবনের স্টাডিজে। আমি কিছু ডেটা অ্যানালিসিস, সরি আমি ওনাকে যেহেতু বাই নেমে পরিচিত না, এইজন্য আমি এখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইটস মাই প্লেজার যে একজন ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আমাদের বক্তব্য শুনছেন। থ্যাংক ইউ স্যারকে অভিনন্দন, এবং আমাদের দিলীপ স্যারকে প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবং আপনারা যারা আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি আসলে দুইটা পয়েন্টে কথা বলতে চাই, যেহেতু আমার একটু ইন্টারেস্টিং, আমার একটু মাস্টার্স করা ছিল জিও ইনফরমেটিক্সে, জিআইএস নিয়ে কাজ করার একটা জায়গা থেকে। আমি কয়েকটা জায়গায় ফোকাসটা করব, দুইটা পয়েন্টে কথা বলি। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্কেল, যেটা দিলীপ স্যার বলছিলেন যে মাইক্রো স্কেলে রিসার্চটা হচ্ছে, অথবা হয় না যে আমরা মেসো স্কেলে যাচ্ছি না, মাইক্রো স্কেলে যাচ্ছি না, ল্যান্ডস্কেপ স্কেলে আমরা রিসার্চটা করছি। সো ডেটাবেস অথবা সায়েন্টিফিক এভিডেন্সটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয় পলিটিক্যাল ইকোনমিকে কনভিন্স করার জন্য অনেক সময়। কারণ পলিটিক্যাল ইকোনমি রান করে হচ্ছে তার ইন্টারেস্ট দেখে, এবং সেখানে মানে কি বলে, ইকোনমিক যে লাভটা যেখানে থাকে সেখানে আমরা যাই, কিন্তু লং টার্ম না করে শর্ট টার্মে অনেক সময় ইকোনমি রান করে। অনেক সময় আমরা চিন্তা করি যে ওখানে পলিটিক্যাল লিডার বা অন্যান্য যারা গ্র্যাবার্স, ল্যান্ড গ্র্যাবার্স, অনেকেই যায় এটা রিসোর্স এক্সট্রাক্ট করে, কিন্তু লং রানে কিন্তু আমরা যেটা হয় রিসার্চ সায়েন্টিফিক এভিডেন্সটা দিয়ে যদি আমরা সাপোর্টটা দিতে পারি, যেটা স্যার বলছিলেন, ফিরোজও বলছিল, মাহমুদ স্যারও বলছিলেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা কি এরকম ডেল্টা প্ল্যানিং এ, স্যারের কাছে প্রশ্ন, দিলীপ স্যারের কাছে, যে আমরা কি এরকম করতে পারছি কিনা যে ডেল্টা প্ল্যানিং এর মধ্যে একটা কম্প্রিহেন্সিভ জায়গা আনতে পারছি কিনা, যেটা সায়েন্টিফিক এভিডেন্সে আমাদের সিমুলেশন মডেলিং থেকে শুরু করে সোশিও পলিটিক্যাল সিমুলেশন হতে পারে, অথবা টেকনিক্যাল মডেলিং হতে পারে, যে আগামী 50 বা 60 বছরের আমরা একটা গেস করে কেমন হতে পারে আমাদের এই সিনারিওটা, যেটা আপনি বলছিলেন একটু সেডিমেন্টেশন প্ল্যানিং দরকার, অথবা টাইডাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আরো হয়তো কিছু টেকনিক্যাল নো হাউ নিয়ে আসা যায়, ওয়ে আউট নিয়ে আসা যায়। বা আশিস স্যার যেটা বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, যে অনেকগুলো মডেলের মধ্যে দিয়ে আরেকটা মডেলকে কোঅপ করার জন্য যে সায়েন্টিফিক ডেটাবেস, সেটা কি আমরা অ্যাভেলেবল করতে পারছি কিনা।
কারণ হচ্ছে যে ডুপ্লিকেসি অফ এফোর্টটা আমরা দেখি প্রতিটা প্রজেক্টেই কিন্তু দেখেন বিভিন্ন কেউ না কেউ কাজ করছে, কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ একটা ডেটা শেয়ারিং এর জায়গাটা আমরা দেখি না। যেমন ন্যাশনাল ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সাস্টেইনেবল ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলে যে টার্মিনাল এনএসডিআই, যেটা এইটা নিয়ে কি আমরা কোনো এর সাথে অ্যাড করা যায় কিনা? এনএসডিআইটা হলে হয় কি যে একই শেয়ারিং ডেটা ইনফরমেশন, আপনি যেটা বলেন যে গ্যাঞ্জেস ডেল্টা না বেঙ্গল ডেল্টা, তো অনেকগুলো ব্যাপারগুলো সলভ হয়ে যায়। তাহলে কি আপনি প্রজেকশন করতে পারছেন যে আগামী 50 বছর আমার পলিটিক্যাল ইকোনমি রান করবে কিভাবে? ঠিক আমার ওই ভাবনাটা আমি শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিভাবে দেখবেন যে আমরা কোন স্কেলে কাজটা করছি, সেটা ট্রান্সবাউন্ডারি ইস্যুতে হতে পারে, অথবা ফ্র্যাগমেন্টেশন ইফেক্ট, যেটা আছে আপনি মাইক্রো স্কেলে একটা রান করলেন কিন্তু এটা ফ্র্যাগমেন্টেশন ইফেক্ট বেড়ে গেল, হতে পারে সে ট্রান্সবাউন্ডারি ইস্যুতে অথবা পলিটিক্যাল বাউন্ডারিতে। এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় একটু চিন্তা করলে ক্রস বাউন্ডারি ইস্যুগুলো কিছুটা সলভ হয়, এটা আমার মনে হয় একটা মতামত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আজকে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যেও কিন্তু একটা ক্রস বাউন্ডারি আলোচনা হচ্ছে, তাই না? তো আমরা এনিওয়ে আমি নেক্সট মাহানামা প্লিজ স্ট্রেইট আপনার। দিলীপ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এটার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেটা হচ্ছে যখন আসলে যে বাংলাদেশে অলরেডি 137টা হোল্ডার আছে, যেটা এখন হচ্ছে যেটা হচ্ছে শুরু থেকে আমরা 60-এর কৃষিকে যখন দেখি তখন কিন্তু এটা খুবই জনপ্রিয় ছিল, এবং রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে এটার সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে একটা কনসার্ন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে যখনই কোনো একটা প্রজেক্ট শুরু হয়, এখনো সিআইপি প্রজেক্ট যখন হয়েছে তখন কিন্তু এটা সাস্টেইনেবিলিটির অনেক ভালো দিক দেখাচ্ছে। যখন এই প্রজেক্টটা থাকছে না তখন কিন্তু এটা একটা প্রবলেম দাঁড়ায়। ম্যাম আপনি কি এখন ফোন দুইটা দিয়ে কানেক্ট হয়েছেন? তাহলে যে কোনো না হেডফোন তো নাই, দুইটা কানেকশন দেখাচ্ছে, এই কারণে প্রবলেম করতেছে, ওনার দুইটা কানেকশন দেখাচ্ছে। আচ্ছা মাহানামা, আপনার দুইটা কানেকশনে আছেন, একটা বন্ধ করেন না একটু পরে আবার করেন। হাত তুলেছিলেন নিয়ামুল নাসির, প্লিজ নিয়ামুল, আপনার দুইটা কানেকশন আছে সম্ভবত মাহানামা। জি, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হলো এবং এই মানে একটা নলেজেবল একটা পার্টিসিপেশন করার জন্য দিলীপ তাকে অনেক ধন্যবাদ। দিলীপ দা, আপনার যে কনসেপ্টের মধ্যে আমার একটা সবচেয়ে বেশি মানে আমার কাছে ভালো লেগেছে, এবং একটু আগে আমাদের এই হংকং থেকে আমাদের ছোট ভাই বললেন যে এই যে এখানকার যে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, বিশেষ করে টিআরএম এ কিন্তু আমাদের যেতে হবে। কোস্টাল ইয়াতে টিআরএম কিন্তু একটা অনন্য অংশ, বাট মাইক্রো ইকোসিস্টেম গুলাকে বেস করে করে কিন্তু যেতে হবে, যেটা আমার 2010 সালে আমি সামনে হয়তো সুযোগে থাকবো একটা ইলিশ নিয়ে কথা বলার। তো 2010 সালে যখন আমি যেসব নদীগুলোতে কোস্টালে আমি কাজ করেছি, সেই নদীগুলো কিন্তু মরে গেছে। এখন এখানে যদি আমি ওদের আমি যদি টোটাল যদি কোস্টাল সিস্টেমে যদি ওদের যদি আমি ইকোনমিক্স চিন্তা করি, বা ওদের যে সোশ্যাল ইকোনমিক্যাল যে ডাইনামিজমের মধ্যে দুটা জিনিস কিন্তু ওখানে কাজ করে, একটা করে যে ওদের এগ্রিকালচার, আর একটা করে কিন্তু ফিশারিজ বায়ো ইকোলজিক্যাল দিক থেকে। এই দুটোর সাথে যখন আমি রিলেট করতে যাই তখন আমি কিন্তু দেখতে পারি কি ওই ফিশারিজটা কিন্তু ডাউন হয়ে যাচ্ছে। এবং এই কোস্টাল বেল্টের যে নদীগুলোতে আমি আমার যে কাজগুলো 2010-এর যে ইলিশের যে বেজলাইন ডাটা, ওই নদীগুলো অনেক নদী এখন নেই, কিন্তু তখনই দুঃখ লাগে। তার মানে ওখানকার ফিশারম্যান যারা ছিল তারা কিন্তু ওখানে আর মাছ পাচ্ছে না, বা তারা বাড়ির কাজ দিয়ে নদীগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব আমাদের কিন্তু করার সময় কিন্তু ওটাই চিন্তা, কারণ ওর মেইন ইকোনমিক্স, কোস্টাল বেল্টের মেইন ইকোনমিক্স কিন্তু মাছ ধরা, মানে নদী থেকে। আমি ওই কন্ট্রোভার্সি দিয়ে যাচ্ছি না স্ট্রিম কালচার বা ক্র্যাপ কালচার, বাট নদী থেকে যদি সে চিংড়ি ধরে, নদী থেকে যদি সে কাঁকড়া ধরে, নদী থেকে যে মাছ ধরে বিশেষ করে ইলিশ, এই নির্ভর জনগোষ্ঠীটাকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিন্তু আমাদের টিআরএম এর প্রয়োজন আছে, এবং যেসব জায়গাগুলোতে আমাদের ম্যানেজমেন্টের স্কিলগুলো দরকার সেটা নিয়ে কিন্তু স্টাডি করা দরকার। বাট আমার খুব ভালো লাগছে যে আজকে আপনারা এই পর্যন্ত এসেছেন, এই ধরনের চিন্তা করছেন, এটা খুব ভালো। আর একটা জিনিস, আমরা কিন্তু ওই যে মাইক্রো স্কেলে কিন্তু অনেকগুলো কাজই আমরা করতে পারি, যে এই যে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ, ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস, যেটাতে আমার বন্ধু শহীদ আছেন, এটা কিন্তু এখন কিন্তু করা যায়, এটা কিন্তু এখন সিকোয়েন্স করে মডেলিং করা যায়। তো আমরা যদি মনে করেন যে সুন্দরবনের কথাই বলি, যদি মনে করেন সুন্দরবনের বাঘটার কথাই বলি, ইকোসিস্টেমটা 70 বছর পরে কি হবে, 100 বছর পরে কি হবে, এগুলো কিন্তু এখন জাজ করা যাচ্ছে। কারণ আমরা পিছনেগুলো দেখে আসছি, তো যে 40 বছরের গল্প যেগুলো শুনলাম, এই নদীগুলো একদম নাই হয়ে গেছে, আমাদের এক ভাই এখানে বললেন। তো সামনের দিকে কিন্তু এটা গেলে কি হতে পারে সেটা, সেই হিসাবে এখানে কয়টা ওখানে থাকতে পারে, কয়টা আমরা বাঘ পাবো, কয়টা আমরা সুন্দরবনে কত অংশ থাকবে, ইকোসিস্টেমটা কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটাও কিন্তু মডেলিং করে কিন্তু আমরা সাবধান হয়ে যেতে পারি। তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু এগিয়ে আসছে না। আমরা খালি মানে এই যে ডেল্টা প্ল্যান, আমি ডেল্টা প্ল্যান, এটা অনেক বড় প্ল্যান, এটা নিয়ে এটা রাষ্ট্রীয় একটা ব্যাপার,
কিন্তু এর মধ্যে বায়োলজিক্যাল জিনিসগুলো কিন্তু একদম উচ্চভাবে রাখা আছে। এখানে কিন্তু আমার মাছের কথা বলা নাই। মানুষের যেটা মেইন আমি ওখানে খালি খেটে খেটে খালি ইঞ্জিনিয়ারিং যদি আমার এত কিছু করি, আমার মানুষগুলোর জন্য কি হবে সেটা নিয়ে কিন্তু চিন্তার বিষয় আছে। তো এই ডেল্টা প্ল্যান বা যে কোনো বড় বড় যা কাজ যখন আমরা করি, স্যার যথার্থই বলেছেন হাজার 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 কোটি টাকার কাজ, কিন্তু ওইটা যেন মানুষের জন্য ফ্রেন্ডলি হয় এবং এখানে যেন কিছু বৈজ্ঞানিক যেন কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, বিশেষ তথ্য পর্যালোচনা করে যেন ওই ধরনের প্ল্যানিং গুলো যেন মাইক্রো ইকোলজিক্যাল বেসিসে যেন করা হয়। যে সুন্দরবনের জন্য যেটা সেটার জন্য কিন্তু আবার ওদিকে ভোলায় গিয়ে কিন্তু করব না, বা আমি কিন্তু মনপুরায় গিয়ে করব না। সবগুলা কিন্তু ওই যে মাইক্রো ছোট ছোট ইকোসিস্টেম ধরে ধরে আমরা যেন করতে পারি, এই ব্যাপারে আমার কিন্তু একটা আমার আবেদন থাকলো। থ্যাংক ইউ প্রফেসর নাসের। নাসের ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু মানুষ, তাই তুমি করে বলি। আচ্ছা, আপনারা খুবই জেনে আনন্দিত হবেন, আমাদের যে একটা মান্থলি সিরিজ আগামী মাসে নিয়ামন নাসের, মানে যিনি এইমাত্র কথা বললেন, সে ইংলিশ নিয়ে কথা বলবে আগামী সিরিজে। আপনারা যথাসময় ইনভাইটেশন পাবেন। এই পর্বে আমরা আর দুটা প্রশ্ন নেব দুজনের থেকে, তারপরে দিলীপ স্যার আপনি কিছু বলবেন, এরপরে যদি সময় থাকে না হলে আমরা ক্লোজ করতে হবে। একজন হচ্ছে নাজমুল ইসলাম প্রশ্ন করবে, আর মহানামাকে আবার বলছি, মহানামা কি লাইনে আছে? ডু ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, মহানামা নাই। নাজমুল ইসলাম from Pabna University. থ্যাংক ইউ স্যার, চমৎকার এই প্রেজেন্টেশনের জন্য দিলীপ স্যার। একটা বিষয় জানার ছিল যে আমরা রিসেন্টলি সাইক্লোন ইয়াসকে আমরা ফেস করলাম, এখন তার পাশাপাশি সাইক্লোন ইয়াসের আগেও তো আমরা সাইক্লোন আমফানে অলরেডি সাতক্ষীরার আশাশুনি শ্যামনগর সহকারে বেশ কিছু উপজেলার আমরা দেখেছি যে পোল্ডারের বেড়িবাঁধ গুলো ভেঙে গিয়েছিল। ঠিক তার পরপরই ব্যাক টু ব্যাক আবার ইয়াস আসলো। তবে ইয়াসের চাইতেও লোকাল লোকজনের সাথে আমরা যতটুকু যোগাযোগ আছে তাদের সাথে কথা বলে যেটা ইনফরমেশন জানতে পারলাম যে গত 20-25 বছরেও তারা এই ধরনের জোয়ারের উচ্চতা পায়নি। কারণ তাদের সাইন্টিফিক কারণও ছিল, আমরা জানি যে সুপার মুন এবং হচ্ছে চন্দ্রের খুব কাছে এসে যাওয়া সবকিছু মিলিয়ে। কিন্তু এই ধরনের জোয়ারের অতি জোয়ারের সম্মুখীন আমরা কোস্টাল এরিয়াতে আরো হবে। তো এই যে আমাদের যে 147টি পোল্ডার এরিয়া রয়েছে, এই পোল্ডার গুলোর যে উচ্চতা ছিল, ক্রেস্ট লেভেল ছিল, ক্রেস্ট হাইট ছিল, তো এটাকে স্যার এখন ব্যাক টু ব্যাক যেখানে সাইক্লোন গুলো আরো বেশি আসছে, এর মাঝে অনেকটাই হয়তো বা জোয়ারের মাঝেও আসবে, এইরকম সিচুয়েশন আমাদেরকে আরো ফেস করতে হবে। তো এই যে ডেল্টা প্ল্যান হতে যাচ্ছে, মেগা প্ল্যান হতে যাচ্ছে, মেগা প্রজেক্ট হতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনার কি ধরনের সাজেশন আছে স্যার যে এই জাতীয় পোল্ডার এরিয়া গুলোকে ডেভেলপমেন্টের জন্য বা নতুন সাইন্টিফিক অন্য কোনো উপায়ে যাওয়ার জন্য, যেটা আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ এবং এই অঞ্চলের জীবন জীবিকাকে আরো সুরক্ষিত করবে? ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা এই পর্বে আর নিচ্ছি না, আমি প্রফেসর দিলীপ কুমার দত্ত আপনাকে উত্তরের জন্য নিয়ে আসছি। থ্যাংক ইউ। আমরা একটু টার্গেট করি যে খুব শর্টলি। না সেই মানে অনেকেই একই ধরনের রেসপন্স করলেই অনেক সেটা স্যাটিসফাই করবে আমি ভাবছি। আমি শুধু মিস করেছি আমাদের খুবই প্রিয় সঞ্জয় অধিকারী, প্রফেসর সঞ্জয় অধিকারীকে, কারণ আমি ওই সময় ডিসকানেক্টেড ছিলাম। সবশেষে আবার জিজ্ঞেস করে নেব, শুধু শুনেছি যে কেন মেগা প্রজেক্ট সুন্দরবনের জন্য নিতে হবে না, মানে আমি কেন এটার বিপক্ষে, এইটুক জানার জন্য উনি করেছেন। তো এটা আমি অ্যাড্রেস করব। তো আমি যেটা প্রথম থেকে শুরু করি, প্রফেসর অলোক বলেছিলেন আমাদেরকে ওয়েব ফরওয়ার্ডের জন্য এই বিষয়গুলো, যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে অ্যাটলিস্ট সায়েন্টিফিক যদি মানে অ্যানালাইটিক্যাল একটা ইয়েতে যাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তার টেকনিক্যাল এবং ফাংশনাল এফেক্টিভনেসটা নিয়ে স্টাডি করতে হবে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, টিআরএম কিন্তু মেগা স্কেলের কোনো প্রজেক্ট না, এটা হলো মাইক্রো স্কেলের প্রজেক্ট। কারণ ওই পোল্ডার গুলো কিন্তু মেগা স্কেলের প্রজেক্ট ছিল না, ছোট 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 অনেকগুলো এনক্লোজার ছিল। সুতরাং টিআরএমও এনক্লোজার ওয়াইজ যাবে, মাইক্রো বেসিন ওয়াইজ যাবে, এটা কখনোই মানে টোটাল এরিয়া একসাথে যাবে না। এটা এক। দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা কখনোই এখন আর বাঁধকে অস্বীকার করতে পারবো না, বাঁধ আমাদের সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু বাঁধকে রেখেই টিআরএম করতে হবে। জাস্ট ব্রিচিং দি embankment at certain points so that the floodplain could receive the fluvial sediments from the river itself. এইটুক করতে হবে। সুতরাং বাঁধ উঠে দেওয়া হবে এইরকম কোনো বিষয় নয়। আর একটা বিষয় আমি দেখেছি যে প্রফেসর প্রফেসর মাহমুদ যেটা বলেছেন সেডিমেন্টেশন প্যাটার্ন,
আমাদের যে ডাটা যেটা বলছে যে 7 থেকে 9 সেন্টিমিটার পার ইয়ার সাবসিডেন্স রেট এই লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে আছে। প্রফেসর আশিস মনে হয় আপনাদের দিকে আরেকটু বেশি আছে এক একটা জায়গায়। তো এটাকে টিআরএম খুব সহজেই কম্প্রোমাইজ করতে পারে, কারণ টিআরএম যে পরিমাণ সেডিমেন্ট আসে, আপনারা সবশেষে একটা ছবি দেখেছেন, একটা লোক একটা কাঠি ঢুকিয়ে দেখছে। আমরা পাখিমারাতে দেখেছি 3 বছরে অনেক জায়গাতে মোর দেন 40 সেন্টিমিটার সেডিমেন্ট ডিপোজিট করেছে, এবং ইন টোটাল অনেক জায়গায় দেখেছি আমরা ইভেন 70-80 সেন্টিমিটার পর্যন্ত সেডিমেন্ট ডিপোজিট করেছে। সুতরাং দিস রিভার্স কন্টেন সো মাচ সেডিমেন্টস, এটাকে যদি ঠিকমতো মাইক্রো স্কেলে মানে লিঙ্ক ক্যানেল ধরে ভিতরে নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে আমার ধারণা যে সাবসিডেন্স রেটটা অনেকটাই কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে। মানে হয়তো ইন টার্মস অফ থাউজেন্ডস অফ মিলিয়ন ইয়ার্স সেটা অন্য বিষয়, আমি অতদূর বলতে পারবো না। অ্যাটলিস্ট ইন টার্মস অফ 100 years ইট কুড বি মিনিমাইজড বলবো না, কম্প্রোমাইজড বাই দি টিআরএম এফোর্টস। টিআরএম যে পরিমাণ সেডিমেন্ট নেবে, এবং আশা করছি এই সেডিমেন্ট প্যাটার্ন ডিস্ট্রিবিউশনটা প্রফেসর মাহমুদেরও জিজ্ঞাসা রেসপন্স আমি দিয়েছি সেটাই। দ্বিতীয় যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে সেটা হলো টিআরএম রিয়েলি রিভার ডেপথ বাড়িয়ে দেয়। হরি রিভার যখন বিলভায়নাতে হরি রিভারের সাথে যখন কানেকশনটা দেওয়া হলো বিলভায়নার, তার আগে মাত্র 20 ফিট ছিল গভীরতা হরি রিভারে। আফটার দি টিআরএম এন্ড দ্যাট কন্টিনিউড অনলি 3.5 years অর মেবি 4 years, তাতেই ওই জায়গার গভীরতা 60 ফিট হয়ে গেল, 3 গুণ বেড়ে গেল ওই জায়গার। তারপরে যখন ওরা বন্ধ করে দিল, উইদিন 5 years again it became 20 feet। তার অর্থ দাঁড়ালো যে টিআরএম নদীকে যথার্থই গভীরতা এনে দেয়। তো আমাদের এটা ছিল নদীর গভীরতা বৃদ্ধির একটা বিষয় টিআরএম যেটা করে, এবং ওখানে ড্রেজিং লাগে না, ইটস অ্যান অটো প্রসেস। দি রিভার স্কাউটস ডাউন দি সেডিমেন্টস টু দি ফ্লাড প্লেন থ্রু দি লিঙ্ক ক্যানেলস অ্যান্ড বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। এবং আমরা যেটা প্রফেসর রেজাউর বলেছেন যে আমরা আসলে টিআরএম এর জন্য তো রিভার ফ্লো যেটা টাইডাল এনার্জি ব্যবহার করছি, আমরা আপস্ট্রিম ফ্লোটা টিআরএম এর জন্য আমরা ব্যবহার করছি না। ডেফিনেটলি টাইডাল রেজিমে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে আপস্ট্রিম ফ্লো কমে গেলে, বাট স্টিল দেন টাইডাল রেজিম যেটা লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে আসে সেটা ডেফিনেটলি এই টিআরএম এখানে চলতে পারবে। এবং টিআরএম ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরিওয়্যার, সব জায়গায় কিন্তু এটা হবে না। যেমন ইস্টার্ন কোস্টাল বেল্ট গুলোতে সেটা হবে না, এবং এটা আপার গেঞ্জেস ডেল্টাতে হবে না, এটা শুধুমাত্র হবে লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টাতে। কেন বেঙ্গল ডেল্টা বলছি সেটা পরে বলছি। এটা সব জায়গায় হবে না, এটা এই জায়গারই স্থানীয় একটা ব্যবস্থাপনা মাত্র, এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে। সি ফ্রন্ট এমব্যাঙ্কমেন্ট, এখানে টিআরএম এর খুব একটা, আমি মূলত মনে করি যে সি ফ্রন্ট এমব্যাঙ্কমেন্ট যেভাবে দেওয়া হয় সেভাবে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ হলো আপনারা দেখবেন যে আমাদের কোস্টাল এলাকায় সি ফ্রন্ট সবসময় একটা লিবিতে থাকে, উঁচু থাকে, অ্যান্ড তার একটা ক্যাপাসিটি আছে টু রেস্ট্রেইন দি সাইক্লোনিক টাইডাল সার্জ। কিন্তু টিআরএম সব টাইডাল সার্জকে থেকে আমাদের নিরাপদে রাখতে পারবে না। দিস আর দি লিমিটেশনস অফ টিআরএম। এবং টাইডাল সার্চ থেকে আপনি মানে শুধুমাত্র আপনাকে নিরাপদে রাখবে আপনার আশ্রয় কেন্দ্রগুলো, অন্য কিছু নিরাপদে রাখার কোনো সুযোগ আছে বলে আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না। ট্রান্সবাউন্ডারি রিভারের প্রশ্ন এখানে আমি আনছি না, বিকজ এটা আমাদের লোয়ার বেঙ্গল ডেল্টা এবং টাইডাল এনার্জি ব্যবহার করে টিআরএম করার চিন্তা ভাবনা করছি। সুতরাং ট্রান্সবাউন্ডারি ফ্লো রেজিম ডেফিনেটলি টাইডাল রেজিমে এনার্জিতে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে, but still then whatever still now the tidal energy is there with our rivers in the lower Bengal delta, that is enough for the TRM. এবং TRM বলতে কিন্তু এক ধরনের জিনিস বোঝায় না, there are numbers of classification of TRM, সেটা বলতে গেলে আসলে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে, আমি এটা বলছি না। রোটেশনাল টিআর, বিভিন্ন ধরনের টিআরএম আছে, সেটা ইতিমধ্যে সবাই বলে ফেলেছে। তো এটা নিয়ামুল নাসির, প্রফেসর নিয়ামুল নাসির যেটা বলেছেন যে এটা মাইক্রোস্কেল এবং ভেরি লোকেশনাল অ্যাট্রিবিউটস দিয়ে এটা একটা টিআরএমটাকে আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করব। নাজমুল হাসান যেটা বলেছেন যে টাইডাল হাইট,
টাইডাল হাইট এখন বেড়ে যাচ্ছে, ডেফিনেটলি সেখানে র্যাপিড ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে, বাট এটা বেশি হচ্ছে বিকজ দ্যাট আওয়ার রিভার্স আর নট ক্যাপাবল অফ কন্টেইনিং দি টাইডাল ওয়াটার্স, কারণ রিভারের ক্যারিং ক্যাপাসিটি বলতে কিছুই নাই এখন, এবং সেটা হয়েছে বিকজ অফ দি এম্বাঙ্কমেন্টস যেগুলো নদী বাধ্য করেছে যে সেডিমেন্ট গুলো নদীর তলদেশে ফেলতে। এটা ফ্লাড প্লেনে যাওয়ার কথা ছিল। যদি টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টে ফ্লাড প্লেনে এই সেডিমেন্ট গুলো যায়, যেমন বিলভায়নাতে আমি দেখিয়েছি, সেখানে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। আপনারা দেখেছেন যে এই ইয়াস কেন গত যে যতটা বুলবুল তারপরে আগের যতটা আমফান, এই কিছুতেই কিন্তু বিলভায়নাতে ক্ষতি হয়েছে খুবই কম কম্পেয়ার্ড উইথ আদার বিলস যেগুলোতে। সুতরাং এইটা হলো এখানে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট ছিল বলে ল্যান্ড হ্যাজ এলিভেশন অনেক উপরে উঠে গেছে, and this has compromised the what is called the sea level rise অথবা টাইডাল সার্জ হাইট, এগুলোকে কম্প্রোমাইজ করেছে এই টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টে এলিভেশন বেড়ে যাওয়ার জন্য। আমরা কিভাবে সাবসিডিজ কম্প্রোমাইজ করতে পারি সেটা প্রফেসর আশিস আমি এটাই দেখছি আসলে, যে this 7 to 9 centimeter per year can be compromised with the sediments that is coming through the main channels or rivers, tidal rivers. এটাকে যখন আমরা চ্যানেলাইজড করে দেব লিঙ্ক ক্যানেলে টু দি flood basin, tidal flood প্লেনে, তাহলে ডেফিনেটলি কিছু তো কম্প্রোমাইজ হবে। তবে in terms of thousands or million years কি হবে সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। শিমুলকে বলছি যে ডেল্টা প্লেনে টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্টটা এসছে, কিন্তু এটা স্টিল রয়ে গেছে মোস্টলি অন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফিলোসফিতে, যেটা থেকে পৃথিবী অনেক দূরে চলে আসছে অনেক আগেই। আমরা এখনো স্ট্রাকচারাল ইয়েটা মানে অ্যাটিটিউডটা এই সমস্ত ন্যাচারাল প্রক্রিয়াগুলোকে সেবা দেওয়ার জন্য স্ট্রাকচারাল অ্যাটিটিউড থেকে আমরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি। স্ট্রাকচারাল অ্যাটিটিউড যেটা করছে যে ন্যাচারাল প্রসেসগুলো সেবা তো দিচ্ছেই না, বরং তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করছে, এটা একটা বিষয়। প্রফেসর মাহমুদের উত্তরটা দিলাম, কিন্তু সেটা কি ঠিক বলছিলাম যে সেডিমেন্টেশন প্যাটার্নটা আমরা দেখেছি পাখিপাড়া মিলে এবং বিলভায়নাতে যেভাবে ন্যাচারালি হয়। টাইডাল প্রসেস ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস এন্ড হ্যাজ বিন ডিসকভার্ড বাই দি লোকাল পিপল অনলি, এটা নতুন কিছু বিষয় না, আমরা শুধু টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট নামকরণ করেছি। তো এইখানে সেডিমেন্টেশন প্রসেসটা যখন ন্যাচারাল লিঙ্ক ক্যানেল গুলো ফলো করা হয় তখন যেভাবে চাওয়া হয় সেভাবে পাওয়া যায়। আমি একটা কথা বলি, যা মানুষ এগুলো এখন করতে দেয় না, এটা নিয়ে কথা হয়েছে, কারণ কিছু লোক এই ওয়াটার লগিং থেকেও একটা গ্রুপ যথেষ্ট অপরচুনিটি পায়। আমাদের খুলনা শহর বা এই এলাকার প্রচুর বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে এই সমস্ত ওয়াটার লগিং হওয়ার জন্য। বিল্ডিং হয়েছে, বিজনেস হয়েছে, কোটি কোটি টাকা বিদেশ গেছে, দেশে আসছে শত শত কোটি, এইগুলো এই জন্য, কারণ এখানে মূলত কি বলে কাঁকড়া। তো আমি তো মোটামুটি সবার উত্তর দিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ জি, আমার মনে হয় আর সব শেষে আমি বলছি প্রফেসর শহীদুল ইসলাম, আমার একটু আছে কি বলে রেডিক্যালিজম আমার মাথায় মাঝে মাঝে কাজ করে। আমার যত পেপার দেখবেন সবগুলোতে আমি কখনোই গেঞ্জেস ব্রহ্মপুত্র এইভাবে বলি না, আসলে আমি বলি পদ্মা যমুনা। এবং আমার যে জার্নাল অফ হাইড্রোলজি বা এই ধরনের পেপারেও প্রথম শুরু করি গ্যাঞ্জেস ব্র্যাকেটে লিখি পদ্মা, এবং পরে আমি শুরু করি পদ্মা, আর ওটা ব্রহ্মপুত্র ব্র্যাকেটে লিখি যমুনা, আর পরে শুরু করি পদ্মা যমুনা দিয়ে। এটা কেন জানি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের বিষয়টা কে করার জন্য, ফোকাস করার জন্য। এবং সবসময় আমি বলি যে আমার এস্টুয়ারিটা কিন্তু ইনফ্যাক্ট ম্যাগনা এস্টুয়ারি, দিস ইজ নট দ্য গ্যাঞ্জেস এস্টুয়ারি। এটাও একটা মিসনোমার, দেয়ার আর সো মেনি মিসনোমার্স আমার কাছে মনে হয়। গেঞ্জেস বললেই একটু, এটা অবশ্য বিতর্কের যুক্তির বিষয়, এক একজনের এক এক ধারণা। আমি নিজে এটা মনে করি যে এটাকে ম্যাগনা এস্টুয়ারি বললেই সবচেয়ে ভালো হয়, এবং পদ্মা
যমুনা বললেই সবচেয়ে ভালো হয় রাদার দেন গেঞ্জে, কিন্তু না গ্লোবাল আমি লিটারেচারে তো এটা আছেই, তাই না? এই জি, জন্য বেঙ্গল করি। তবে ওখানে কিছু পেপার আছে, আমি কিম্বার্লির একটা পেপার আছে, সে ওইটা বেঙ্গল ডেল্টা হিসেবে ওটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছে রাদার দেন গেঞ্জেস ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা। আমি আপনাকে রেফারেন্সটা পাঠিয়ে দেবো, না না পরে না ঠিক দেখবেন ভেরি লজিক্যাল। আমি বলছি থ্যাংক ইউ। আমি এখানে প্রফেসর আশিস পলও আছেন, আমি জানি এখানে টার্মিনোলজি দুটাই হচ্ছে। আপনারা যদি মজুমদারের বা বাগচি বা এর আগের লেখা দেখেন, এখানে গ্যাঞ্জেস ডেল্টাও হচ্ছে, বেঙ্গল ডেল্টাও হচ্ছে। বেঙ্গল ডেল্টা আছে। আমরা তাই নয় কি প্রফেসর হ্যাঁ আশিস হ্যাঁ পল? হ্যাঁ, একদম একদম। আপনার লিটারেচার এইভাবেই আছে, কিন্তু আমরা এখন এই জায়গাটা ডিফাইন করতে পারি নাই। শুড ইট বি বেঙ্গল ডেল্টা আর শুড ইট বি রিভার বেস? সাধারণত ডেল্টা গুলো কিন্তু রিভার বেস নাম হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। যাই হোক, আমরা এটা নিয়ে আরেকদিন ডিবেট করব। তো আমি যেহেতু প্রায় 2 ঘন্টার উপরে চলছে এবং আমি দেখছি পার্টিসিপেন্ট 50 থেকে 52 থেকে 31 নেমে এসছে, তো পারদটা শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পারদকে আটকানো দরকার। তা আমি মনে হচ্ছে যে যারা আরো আলোচনায় অংশ নিতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে আজকে শহীদুল স্যার, ওই যে দিলীপ দা বোধহয় প্রফেসর সঞ্জয় স্যারের একটা কোশ্চেন মিস করেছিল। কোশ্চেনটা হচ্ছে দাদা এই, আপনি বলেছেন সুন্দরবনে মেগা প্রজেক্ট ব্যাপারে আপনার আপত্তি আছে। আর স্যারের প্রশ্ন, রাইট, এটা কিন্তু স্যারের সঞ্জয় অধিকারী কি আছেন কি এখন? প্রফেসর সঞ্জয় অধিকারী আছেন না? না, স্যারের তাহলে আমি বলে ফেলি এটা। আছি বহাল তবিয়তে আছি। ভালো স্যারের প্রশ্নটা ছিল, বলেন দাদা স্যারের প্রশ্নটা ছিল যে এই ইয়াসের পরে দেখা গেছে বেশ কিছু হরিণ শাবক এবং গর্ভবতী মা হরিণ মারা গেছে। তো তার প্রেক্ষাপটে আলোচনা এসছে যে কিছু উঁচু জায়গা তৈরি করে দেয়া যায় কিনা সুন্দরবনের ভিতরে। তো স্যার বলছিলেন যে এই ব্যাপারে আপনার ওপিনিয়নটা কি? প্রথম কথা হলো, সুন্দরবনে তো মানুষ এখন যাচ্ছে না, সুন্দরবনে তো অনেকদিন মানে হিস্টোরিক্যালি মানুষ সবসময় যাচ্ছে। সুন্দরবনে এই সমস্ত কিছু জায়গা অলরেডি তৈরি আছে, কিন্তু আমি কেন বলেছি যে মেগা প্রজেক্ট নেওয়া আর সুন্দরবনের জন্য ঠিক হবে না, কারণ আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত যত ধরনের মেগা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন নিয়ে, এগুলো প্রসেসিংটা হয়েছে আনএনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি। কারণ হলো সুন্দরবনের ভিতরে যখন আমি বানাচ্ছি, রড সিমেন্ট দিয়ে একটা বড় ডাক বাংলা বানাচ্ছি, এটা ডেফিনেটলি সুন্দরবনের জন্য যেমন অ্যাস্থেটিক্সও একটা বিষয় আছে, এবং সুন্দরবনের জন্য সেটা কোনো ভালো জিনিস না। কারণ সুন্দরবনে একটা বড় স্থায়ী ইমারত তৈরি করার জন্য যথেষ্ট ম্যাটেরিয়াল রয়ে গেছে, কি বলে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল রয়ে গেছে। সুন্দরবনে আমরা যখনই দেখেছি, আমার অনেক আগে একটা হিসাব ছিল, বেশ আগের একটা পেপার ছিল, যে সুন্দরবনের ওই যে নৌকাতে যে 2 টাকা বা 4 টাকা করে যারা ভিতরে ঢুকে, তার কত পার্সেন্ট আমাদের জাতীয় সংসদে যায়, এটা এত পাবলিকলি বলা ঠিক হবে না, কিন্তু আমার এই ধরনের একটা রিসার্চ করার ইচ্ছা ছিল, এবং সেটা প্রায় 15-20 বছর আগের একটা ইচ্ছা। ওই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় থেকে আমি বলছি যে সুন্দরবনকে, যে কোনো ন্যাচারাল সিস্টেমকে, সুন্দরবনের নিজস্ব যে তার যে যেটা আছে, ইকোসিস্টেম স্ট্রেংথ যেটা আছে, সেটা পৃথিবীর যে কোনো ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম স্ট্রেংথ থেকে বেশি। এটারও যথেষ্ট পেপার রয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো, স্ট্রং, ভাইব্রেন্ট, যদি এই পর্যায়ে ভাইব্রেন্ট ম্যানগ্রোভ, সেটা হলো দি সুন্দরবনস অফ বাংলাদেশ, নট অফ ইন্ডিয়া। সুন্দরবন অফ বাংলাদেশ এবং সুন্দরবন অফ ইন্ডিয়া হলো দুইটা, মানে এটা হলো একটা দুই দিক, একটু উল্টাটা। সুন্দরবন অফ বাংলাদেশে দেখবেন শুধু গাছগাছালি, সুন্দরবন ইন্ডিয়াতে এগুলো দেখাই যায় না। সুতরাং এই সুন্দরবন অফ ইন্ডিয়ার কথা বলছি না, আমি বলছি সুন্দরবন বাংলাদেশ। দিস ইজ দি মোস্ট ভাইব্রেন্ট অ্যামং অল দি ম্যানগ্রোভস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এটা বিভিন্ন পেপারও আছে। সুতরাং ডেফিনেটলি এখানে প্রজেক্ট নিয়ে হয়নি, এখানে যারা বন বিভাগের কর্মকর্তারা যারা সুন্দরবনকে সেবা দিয়েছেন সেই জন্য হয়েছে। প্রজেক্ট নিয়ে যেগুলো হয়েছে সেগুলো সুন্দরবনের জন্য ক্ষতি করেছে। কিভাবে করেছে সেটা আমি অনেকদিন পরে আবার একদিন দীর্ঘভাবে বলবো। আজকে অনেক সময় হয়ে গেছে, 10:30। আমার মনে হচ্ছে এখন একটু আমাকে ইন্টারভিউ করতে হচ্ছে। এক পয়েন্টটা যোগ করতে চাই এই প্রজেক্টের ব্যাপারে, যেটা সঞ্জয় স্যারের ধারণা। দাদা বলেছে মেগা প্রজেক্ট, আসলে
এখন যেটাকে প্রপোজাল বলা হচ্ছে এটা আসলে মেগা প্রজেক্ট না। যেমন একটা এক্সাম্পল দেই, সুন্দরবনের ভিতরে যেমন প্রফেসর মাহমুদ স্যার সহ অনেকেই জানেন অনেকগুলো ছোট ছোট ন্যাচারাল ফেড আছে, রেইন ফেড ওয়াটার বডি, ছোট ছোট, যেগুলা বাঘ হরিণ পানি খায়। অনেকদিন আগে দেখা গেল এগুলা ন্যাচারাল ডিপোজিশনের কারণে ভরাট হয়ে গেছে এবং প্রচুর পরিমাণে কারা নিটেলা হয়ে এগুলোতে পানি থাকে ঠিক না, আছে বৃষ্টির প্রফেসর পানি। হারুন, হ্যাঁ, আমি তো এগুলোর ওইটা কথা ইয়ে বলছি না, করেছে এগুলোর আর কথা কি। বলছি না, আমি বলছি না বিলিয়ন না না, ডলার ওই প্রজেক্ট। সঞ্জয় স্যারকে সেটাই বলছি সেটাই, যে হ্যাঁ হ্যাঁ। এগুলা এই স্মল প্রজেক্টের স্কেলে এখন যেটা প্রপোজাল এটা মেগা প্রজেক্ট না। যেমন আমরা ওইটা অনেকদিন সঞ্জয় আগে স্যারকে ইয়ে বলছি। করেছিলাম, থ্যাংক ফাইট ইউ করে আপনাদেরকে এগ্রি প্রজেক্টটাকে ইয়ে করলাম। প্রফেসর দত্ত, হ্যাঁ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমাদের যে একটা বিষয় আলোচনার বিষয়টা, এবার আপনারা একটু সবাই যদি চান একটু আপনাদের ক্যামেরা ওপেন করতে পারেন লাস্ট মোমেন্টে, সবাই সবাইকে একটু মানে হাই হ্যালো করার জন্য, যেহেতু আমি কনফারেন্সে যাচ্ছি। মানে আজকের আলোচনা থেকে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি। এটা রিয়েলি একদিকে যেমন একেবারে জেনারেল সেন্স আমাদের ডেভেলপ করেছে, আবার আমাদেরকে অনেক সায়েন্টিফিক ইনপুটও দিয়েছে। তো আমরা এ বাংলা ও বাংলা দুদিকের কথাবার্তাই শুনেছি, এবং নেচার কিভাবে আমরা মানুষ হিউম্যান ইন্টারভেনশন দ্বারা কিভাবে ধ্বংস করছি, আবার এই মানুষই আবার কিভাবে এটাকে রিস্টোর করার চেষ্টা করছি। এই টিআরএম হয়তো তার একটা এক্সাম্পল, কিন্তু এটা এখন এক্সপেরিমেন্টাল বা পাইলটিং স্টেজে আছে। এটাকে আরো ফরম্যাটে নিয়ে যেতে চাইলে এটার উপর আরো গবেষণা প্রয়োজন। আমরা কোস্টাল রিসার্চ ইউনিট মান্থলি এই ধরনের কোস্টাল ইস্যু নিয়ে বলার চেষ্টা করি। এই আজকের সিরিজে আজকে দিলীপ কুমার দত্ত, আপনি আপনার উপস্থিতি থাকার জন্য আমরা আমাদের ইয়ে থেকে সিরুত থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং আমি আরো বলছি যে আমার ছোট্ট লক্ষ্মী মেয়েটি আফরিন, যে মডারেট করেছে, সবার সাথে কমিউনিকেট করেছে, ওর যোগাযোগের কারণে আপনারা যদি কেউ কোথাও কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন আপনারা কিছু মনে করবেন না। সে অত্যন্ত ডেডিকেটেড, লার্নিং। আমি তাকে বলছি তুমি সবার সাথে কমিউনিকেট করো। শি ওয়াজ ডুইং এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক অন বিহাফ অফ মি। আপনারা যারা এখানে এসেছেন আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমাদের এটা চলমান সিরিজ থাকবে। আমি লাস্ট মোমেন্টে বাকি মজলিস সাহেবকে মনে দেখতে পাচ্ছি, জিএসবি। আই এম সরি, আপনার থেকে শুনতে পেলে আরো ভালো লাগতো, বাট আমি প্রথম থেকেই আছি। না, আমি দেখতে পেয়েছি, আপনার ক্যামেরা হাইড করা ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ। আপনি একটু নিজেকে একটু ইন্ট্রোডিউস করেন না, জাস্ট ফিউ সেকেন্ড আই এম পাসিং টু ইউ। প্রফেসর বাকি মজলিস প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। জি জি। আমি আব্দুল বাকি খান মজলিস, পরিচালক ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর। দিলীপ দা কি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো, অনেকদিন পরে দেখা। হ্যাঁ অনেকদিন পরে। আমি আপনার তো মুখ দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ আমার ক্যামেরা একটু সমস্যা আছে, অন্ধকার হয়ে গেছে, সেই জন্যই আমি অন করছিলাম না। আমার একটা প্রশ্ন অবশ্য ছিল, কিন্তু যেহেতু শুনছিলাম সবার কথাই, হ্যাঁ পরে আপনার সাথে না হয় আমি নিজেই আলাপ করে নেব। সেটাই আমার মনে হচ্ছে যে শহীদুল সাহেব আমাকে আবার মানে নিতে হবে অনেকবার, এখানে দারুণ জমে গেছে। এটা এক সিটিং এ শেষ হবে না। ভালো লাগলো। এবং আপনি জানেন সরকারি একটা মানে বাংলাদেশ জিএসবি, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ বাংলাদেশ, যারা এগুলো ম্যাটারের সাথে ইনভলভ, তাদেরও একজন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমার এখানে আছেন, এবং হি ইজ পার্সোনালি ভেরি ক্লোজ টু মি। এখানে যারা আছেন সবাই। তা আমি আর ওদিকে যাচ্ছি না। আগামী সিরিজের আগামী লেকচারটা হচ্ছে আমাদের ইলিশ মাছ নিয়ে, এবং আপনারা সবাই দাওয়াত পেয়ে যাবেন। আমার বন্ধুবর মেহমান নাসের বক্তা, তারপরে সিরিজেও আরো পাইপলাইনে আছে। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আমরা নিজেরাও কমিউনিকেট করবো, আপনারা যদি এই সিরিজে কেউ জয়েন করতে চান, এনি ইস্যু রিগার্ডিং দি কোস্ট, ফিজিক্যাল, নট নেসেসারি অলক পাল বলছে ফিজিক্যালে নো শুটকি মাছ নিয়ে কথা বললে আমরা শুনবো, যে বাট হতে হবে কোস্টাল ইস্যু অর ওশন ইস্যু, কোস্ট আর ওশন নিয়ে যে কেউ বলবেন। এবং আমাদের যারা ও বাংলা থেকে যারা আসছেন, আমাদের হৃদয়ের একটা অংশ ওইদিকে আছে, তারাও যদি মনে করেন যে এত বিশুদ্ধ বাংলায় আমরা কথা বলতে পারছি, আমরা এবার বাইরে থাকবে কেন, প্লিজ ওয়েলকাম। আমি আশিস কুমার পাল স্যার আপনাকেও বলছি, আপনি একটা একদিন বক্তব্য দিবেন, বা অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে বলছি আপনারা প্লিজ আমাদের সিরিজে আসেন, আমরা উপকৃত হই। আজকে আর আমি সময় নিচ্ছি না, যেহেতু আমাদের এখানে 10:30 বাজে, আপনার ওখানে 10টা বাজে। আর আমাদের খুলনা ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞান স্কুলের ডিন স্যারও আছেন উপস্থিত। হ্যাঁ অনেক আছেন, এবং খান গোলাম আসসালামু আলাইকুম মুজিবুর, এবং ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবও ছিলেন। আমি শুনলাম এটা really honor for us. So I express my sincere thanks and gratitude to all of the participants on behalf of CIRU. এবং আমি লাস্ট
সুযোগটা কখনোই আফরিনকে ছেড়ে দেব না। আফরিন, তুমি কনক্লুড। ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে সবাই আমার গুরুজন আছেন, সবাইকে আমার সালাম এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারটায় জয়েন করার জন্য। আমাদের নেক্সট ওয়েবিনারটা ইলিশ বিষয়ে হবে এবং ডক্টর নাসির স্যার হচ্ছেন প্রেজেন্ট করবেন। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং এখনই আমি সিনসিয়ারলি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নেক্সট ওয়েবিনারে জয়েন করার জন্য। আজকে সেশনটা খুবই ভালো ছিল। আমরা যারা ছোট পর্যায়ে আছি, খুব বাংলা ভাষায় যখন বলা হয় তখন খুব সহজেই আমরা বাঙালিরা বুঝি। তো আজকে আমরা সবাই খুবই উপভোগ করেছি, আজকের জ্ঞান অর্জন হয়েছে, অনেক বিশেষ ব্যক্তিকে চেনা হয়েছে। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই ওয়েবিনারটা জয়েন করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, গুড নাইট, শুভরাত্রি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ।